Good morning, everyone. Already we have conducted webinar on outcome-based education. In continuation with this, today we have arranged the webinar for assessment. So in the previous two classes, we have discussed about how we have to frame syllabus to reach the outcome-based education. Today we are going to discuss about how the students are acquired knowledge from the curriculum. That things today we are going to discuss. So for the discussion about the assessment strategies, today we are having the same external examiner, Mrs. Satya ma'am. Now I cordially invite our beloved respected principal, Captain Dr. P. Sundarabandyan, to give the welcome address. Very good morning to all of you. I'm very happy to welcome one and all for this outcome-based assessment strategies webinar organized by Internal Quality Assurance. I hope all are doing well and be safe. At the outset, I want to tell you, my dear friends. And already we have conducted 2 webinars regarding outcome-based education, one of the need of the hour, and really outcome-based education will be the future, and it will helpful for the students also. So on the continuation, today we are organizing webinar on outcome-based assessment strategies. We have framed the syllabus, and how it is linked with the assessment part is going to be delivered by the respectful Madam Mrs. S. Satya. On behalf of Internal Quality Assurance Cell and my own behalf, I welcome Professor Satya, MSc MPhil, PBT CS, Associate Professor in Computer Science, Standard Fireworks Rajaratnam College for Women, Sivagasi. I welcome you, ma'am, on behalf of our VH Anderson College. I welcome the IKC coordinator, Dr. D. Kadruvala Kumar, and additional IKC coordinator, Dr. N. Prithi Kumaran, for the wonderful arrangement. I also welcome all the learned professors for take part in this wonderful webinar. I once again welcome you all. Welcome you, professors. Thank you very much for the opportunity. Thank you. Thank you, sir. Now I invite our respected Madam, Mrs. Satya, to deliver the talk. Thank you, sir. Happy morning to all. So hope you are all safe at your homes. And in a busy schedule of admission work and all, you all are here to have a continuation of the session after design of curriculum. So the final and important part in outcome-based education is nothing but measuring the performance of the students. So we are all working only for this kind of outcome. So how to measure the outcome? That is the task today. So first, we have been designing the curriculum, but we thought of the outcome in the first itself. So actually it is the backward design process. In the backward design process, already I have given you 4 steps. In the 4 steps, we have seen 2 steps.
So we are in the assessment part. The first two stages we have completed, the outcome-based education and outcome-based curriculum. The mission of this today's session is how to plan your teaching and learning activities and what are the strategies you can devise for assessment and what are the tools you can use for assessment and how to set the question papers to measure the performance of the students. So, as I have said already, the prime focus of outcome-based education is what the students acquire, what skills the students acquire, and what the students are able to do at the end of their graduation. So to measure this, we are designing our curriculum. It is a backward design process. This we have seen already. The first part, we have decided what the student should achieve. And the second one is OBC, is nothing but what are the outcomes we are stating, what are the learning outcomes we are stating for the students. That includes your program educational objectives, the PEO, and the program objectives and the program specific objectives, and finally the course outcomes. The course outcomes are the one that every course teacher has to measure. So how to plan your course delivery, that is very important. So already we have framed the syllabus, so we have completed OBE and OBC. Having stated the outcomes, how to plan the course delivery. That is nothing but OBLT, OB learning and teaching. But you can say first we teach, then learn. So the traditional method, what we follow now is nothing but teaching and learning. But in outcome-based education, it is learning and teaching. So we have to make the students to learn and the teachers act as facilitators, help the students, guide the students to acquire the learning outcomes. And the next part is outcome-based assessment. So we are going to see the two parts, OBLT and OBA. So when you plan your teaching activities, it should be focused so that you are able to measure the outcomes. So you should follow assessment-focused teaching. For this, having defined the outcomes. The first part we have seen already, defined outcomes. Defined outcome means for a BSc Mathematics program, for example. BSc Mathematics, MSc Mathematics, these are all programs. For these programs, we have stated the program educational objectives, PEO first. And we have graduate attributes that are stated in terms of program objectives, the POs. In relevant to POs, in one-to-one correspondence, we have written program-specific outcomes. Then we are framing the courses. When you design your courses, you are fixing certain course outcomes. 5 course outcomes for each course. So these are all the defined outcomes. Your course outcomes for each course altogether contribute to program-specific outcomes. And program-specific outcomes are in one-to-one correspondence with program outcomes, and having acquired the program outcome, program objectives, they have reached the ultimate program educational objectives. So these are the outcomes that we have defined, we have stated. We are planning, our goal is to achieve this defined outcomes. For this, you have to plan your teaching and organize some learning activities as a part of your course, each and every course. That is the second part, teaching and learning. And when you teach and when you plan your learning activities, that should be assessed then and there. So all these outcomes, stated outcomes, teaching strategies, learning activities, and the assessment methods are to be aligned in such a way that everything is assessed. And that alignment you have to plan when you deliver the content of the course. For each outcome, what is the strategy you are going to use? So for CO1, for example, you are writing 5 COs. Means for each outcome,
what is your teaching strategy? What strategy you're going to use? What learning activity you're going to prescribe for your students? That should be assessed with a proper tool. Whether you're going to assess the students with the help of a test, or slip test, or project, or assignment, or quiz, that you have to plan. So everything should be planned in the beginning itself. That type of alignment is given in terms of constructive alignment. So finally, you are going to guide the students in order to achieve each and every learning outcome stated in the course as well as for program. So already we have used Bloom's taxonomy as a tool. It is a revised Bloom's taxonomy due to Anderson. And these K1 to K6 levels we have used in the design of your course outcomes itself, so that they can be used in the assessment part also. So what I have told already is nothing but you frame your course outcomes using the Bloom's taxonomy verbs, so that they will be helpful for assessment also. So there will be an alignment between your course outcomes and the assessment strategies. And course outcomes, just to recall, each course comprises 5 COs. And to define the 5 COs, we are using the K1 to K6 levels. And the format we have used is this. CO1 is K2, CO2 is K3, CO3 is K4, just like that, so you can frame. So after writing these course outcomes, so 5 course outcomes we had decided, and you can plan your K levels for each course outcomes also. Then what are the teaching strategies you are going to use? Discussions. Problem-based learning, you can give problems and make the students to do. And you can have peer learning classrooms and flipped classrooms, and we can have some self-study portions. And for practical classes, you can have demonstrations, and you can use many skill development methods for practicals. These are the teaching strategies you can use for delivering the course content. And what are the learning activities you can use? The learning activities may be group discussions. These are the activities done by the students, debates, creating videos, films, make cartoons, and memes, creation of memes. And you can organize field trips for the industrial tools, case study, and can give the projects, many projects and research projects, conduct surveys, make PPT presentations, create blogs, post in blogs, or post some content, make discussions in learning management systems, and use of many other ICT tools, creation of mind maps, and have interactive quizzes, and conduct games. Gamification is a new concept in outcome-based education. By playing games, they learn more. And role playing in languages, in dramas, conducting dramas, creating models, and the construction of models, exhibits, and displays, and for history, commerce, and all, creation of scrapbooks. So these are the things we can have it as learning activities. And for practical classes, we'll do experiments. The students will do experiments, can conduct experimentation, doing some regular exercises as laboratory practicals, and making illustration of the practical work done, and writing observation of the practical sessions, and investigate something in the experiments. These are all the learning activities that the students can be made to do. So the teaching strategies and learning activities are aligned so that the students can construct their own knowledge, and they can acquire the stated objectives. The stated objectives are written in terms of the course outcomes. They will achieve the course outcomes by the proper planning of learning activities and the teaching strategies. And
Coming to assessment part. What is assessment? Assessment are the nothing but the processes that we'll usually carry in an educational institutions in order to identify and prepare the data to evaluate the performance of the students in course outcomes and program outcomes. These are nothing but conduction of test exams, including continuous internal assessment, quiz components, seminar, assignment, project, every tool that we use, case study, maybe discussion, maybe Viva, and each and every method that we use is nothing but the process through which we evaluate the performance of the students. And what is attainment? Attainment is a new term that we use in the outcome-based education. It is nothing but getting the standard outcome. We have stated the objectives, we have stated our goal in terms of outcomes. So we had to acquire a standard result. So the standard result should be set. What is your goal? Getting 70% mark. Whether all the students are able to get above some 60%. So that is the stated goal. So you can declare that what is the standard of your program or what is the standard of your institution. It is the act of getting the standard or it is the standard of academic attainment that will be observed in each and every test or in each and every end semester examination or in each and every tool that is in a quiz, what is the performance, or in assignment, what is the performance. So attainment means we have to set the target. What target you are going to fix. So in the course outcome for particular CO1, all the students should get minimum 50%. Just like that, you have to fix the target. That is the standard you are fixing. Whether you are able to achieve that standard, that is the question. So fix the target, whether it is possible to acquire that. So whether you have attained the result, attained the set target. The target may be set by the institution. So the target we can set your as your own wish, 50% or 60% or 70%. Suppose that you want to get always, you want to get that attainment, means you can set minimum 50%. But every year you cannot set it as 50%. Once you have attained, then you have to increase the target. First time we are fixing 50%, means second time you have to go for 60%. So what are the assessment? What is assessment in outcome-based education? Actually, in traditional learning, it is assessment of learning. So we'll conduct tests at the end of any teaching process, and in the exam, how much is the grade obtained by each and every student. That grade, that number tells you what content is reached in the students, what content or how much content is delivered to the student, how much content the student acquired will be speaking with the help of the grades and with the help of the marks, 75 or 85 or something. But mere marks and grades will not allow to speak. So the mastery over the subject is revealed in terms of numbers now. But with the help of that number, we cannot give a feedback to the students. You are like this, your skills are like that. That kind of feedback is not possible in assessment of learning method. So after examination, we are saying that you have acquired, நீங்க 75 marks எடுத்திருக்கீங்க, 85 marks எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த 85ல வச்சு நான் நல்லா படிச்சிருக்கேன், எனக்கு இந்த ஸ்கில் இருக்கு அப்படிங்கிற ஃபீட்பேக், உனக்கு இந்த ஸ்கில் இருக்கு இந்த ஸ்கில் இல்லை அப்படிங்கிற ஃபீட்பேக் நம்மளால கொடுக்க முடியாது. So that is assessment of learning. Assessment for learning is the best one for outcome-based education. So assessment after the end of each and every, it is actually a formative assessment, continuous assessment. In each and every test, what is the performance of the student? What grade, what marks they have acquired? That speaks something. And we have to give the feedback also. Your skills in this particular area is more. Your skill in this particular subject is less.
So you have to improve your skill in a particular specific area. That kind of feedback is necessary for each and every student, so that with the help of that feedback, that student can plan the learning activities, and you can guide the students in terms of your teaching strategies, so that the learning is improved. So actually it is for continuous quality improvement. ஸோ அந்த கைண்ட் ஆஃப் ஃபீட்பேக் இருந்தால் தான் அந்த ஏரியாவில் நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோம், இந்த ஏரியாவில் நம்ம வீக்காக இருக்கோம், அப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நம்ம வந்து கொண்டு வர முடியும். ஸோ திஸ் அசஸ்மெண்ட் இஸ் entirely for learning. So you can very well go for assessment as learning process. So it will be better if it is assessment is learning or assessment as learning. So actually it is a closed loop. Assessment is going towards learning, and for improving learning, then we come back to the same assessment, then we learn through that assessment, and so on. So it is a continuous process. We can improve the skills day by day. So for outcome-based assessment, you can have assessment for learning or assessment as or is learning. And what are the assessment methods in OBE? Assessment methods are two types of assessment that I have dealt with earlier: direct assessment and indirect assessment. Direct assessment is nothing but the performance in the tools, the term test, the internal test that we conduct, quiz, assignment, seminar, and case study, viva verse, and everything is nothing but direct assessment tool. And the end semester examinations is also a direct assessment too. And the indirect assessment is nothing but the course exit surveys and the feedback that we get from their students, employers, from placement, from parents, from alumni. These are all coming under the exit surveys. They are nothing but the feedback. The indirect assessment is nothing but the two. So the two types of assessment, direct assessment and indirect assessment. Direct assessment tools are giving the marks. They are nothing but the measurements in terms of numbers. And indirect assessment is nothing but the perception about learning. What perception the students have about their learning? What perception the parents have about their what's learning? So this kind of assessment is nothing but called indirect assessment. Then direct assessment tools for theory, we usually conduct term tests. In our institution, we used to call it as term test. Some others will be calling that as internal test. And quiz, assignment, seminar, these are the tools that all colleges will be using. And for practical, we will be having the observation in terms of day-to-day evaluation and conduction of model practical exams and conduction of skill tests. So these are nothing but the direct assessment tools. And when you plan your teaching, your course content will be in terms of 5 units. You have to plan your syllabus so that the syllabus is to be covered for the 3 term tests. Divide your portion, each portion has to be covered in first test, second test, and third test. And for each test, you have to plan what are the applicable COs you are going to assess for the student. So if 5 COs இருக்குன்னு சொன்னா, இந்த 5 COsல எந்த COsலாம் நான் ஒரு first testல cover பண்ண போறேன், இந்த second testல எந்த COs நான் address பண்ண போறேன், third testல என்ன CO address பண்ண போறேன். Likewise, you have to plan. And for quiz and seminar also. So for seminars will be for only for PG, and for UG will be having for quiz and assignment. Quiz, which CO I am going to use assess for quiz, which CO will be for assignment. So you need not decide for all the COs. You have to conduct a quiz, or you should give an assignment for all COs. Not like that. Suppose you have a CO in particular in the evaluate level, K5 level or K6 level, means it will take time
Sometimes those cannot be asked in the term test, internal tests, or even in the end semester examination. Such activities you can plan it as assignment. So for assignment, which course outcome is better, you have to decide. And proper planning is necessary. That kind of plan we'll get in terms of work plan usually, but now the work plan is switched to the constructive alignment. Constructive alignment is with reference to the course outcome, with which course outcome will be assessed using which tool, which assessment tool. But prior to that, what teaching strategy you are going to use it for course outcome. CO1 க்கு எந்த teaching strategy use பண்ண போறீங்க? I have listed so many teaching strategies. இதுல எந்த strategy-ய CO1 க்கு யூஸ் பண்ண போறோம்? எந்த learning activity-ய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொடுக்க போறோம்? அந்த கோர்ஸ் அவுட்கம் அவங்க அட்டைன் பண்றதுக்கு எந்த லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டி நீங்க பிளான் பண்ணிருக்கீங்க? ஸோ ஒவ்வொரு கோர்ஸ் அவுட்கம்க்கும் என்ன டீச்சிங் ஸ்ட்ராட்டஜி, என்ன லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டி, என்ன அசஸ்மெண்ட் டூல், அதை ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் டெஸ்ட் கொடுக்க போறீங்களா, அதுல குவிஸ் கொடுக்க போறீங்களா, அதுல அசைன்மெண்ட் கொடுக்க போறீங்களா, இல்ல ஒரு ஸ்லிப் டெஸ்ட் கொடுத்துருக்கீங்களா, இல்ல ஒரு கேஸ் ஸ்டடி கொடுக்குறீங்களா, இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம இதுல கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அலைன்மெண்ட்ல முதல்ல எடுக்க முன்னாடியே, இப்ப நம்ம நீங்க இப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆஃப் தி செமஸ்டர் இருக்குன்னு சொன்னா அதை நம்ம பிளான் பண்ணிட்டோம். எவ்ரி கோர்ஸ் டீச்சர் ஹேஸ் டு பிளான் பண்ணிட்டோம்னா அக்கார்டிங்லி யூ ஹேவ் டு டு. பட் இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ராசஸ். இது பிளான் பண்ணிட்டோம்னா இது படியே தான் போகணும்னு அவசியம் இல்லை. According to the skill level of the students, it may vary. You may require more number of learning activities, so that you can plan after conducting the first test. Then when you go for the second test, you may feel that this is not possible, or you can add this and so on. But you have to plan in the beginning itself so that you can organize your course content delivery in a proper manner so that the outcomes will be attained. So what are the principles of assessment? For assessment, we will be setting mainly the question papers for test or quiz or any examination. So the ultimate aim of the question papers is nothing but to improve the standard and quality of teaching and learning. So the question paper should be relevant. So in the subject area when we cover பண்ணனும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த இத கவர் பண்ணணும். It should also have a standard. That standard is maintained by the question paper setter. That should be fair to all candidates. So you need not set a question paper which is very tough so that only 1 or 2% are getting pass marks. So நான் அவ்வளவு கஷ்டமா கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ணிருக்கேன், யாருமே பாஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றது ஸ்டாண்டர்ட் கிடையாது. So you should correctly measure the performance of the students. எந்த கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாம் கட்டாயம் பாஸ் பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறோமோ அவங்க எல்லாம் கட்டாயம் பாஸ் பண்ணிருக்கணும். So it should be fair to all candidates deserving to pass, and it should also cater to the learners of different types of capabilities. நிறைய different types of learning abilities, learning styles ஓட இருப்பாங்க. அந்த learners எல்லாத்துக்கும் cope up பண்ற மாதிரி இருக்கும். So it should not be very easy also, it should not be very tough also. If it is easy, everybody will be getting 100. So that's why we are saying generate a fast spread of results. So எல்லாருமே more than 90 அப்படின்னு வாங்கினாலும் அது தப்பு தான். So you should have, out of a class of 50, some students are classified as top scorers. So 1 or 2 may be getting 100. So how many are getting 90 to 100? How many are getting 70 to 80? Just like that, it should have a fast spread of result. It should categorize correctly so that the performance shown in the examination as well as the performance exhibited by the students within the classrooms should be the same. அந்த கிளாஸ் ரூம்ல அவங்க எப்படி இருந்தாங்களோ அதே இதை நம்மளோட எக்ஸாமினேஷனோட ரிசல்ட்ஸும் ரெஃப்ளெக்ட் ஆனாதான் அது கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியும். And the question papers should be checked for validity. Validity means subject area. So the question paper should be asked in the subject area that is chosen.
எந்த சப்ஜெக்ட்ல நம்ம கொஸ்டின் எடுக்க சொல்றோமோ அதுக்கு ரெலவெண்டா இருக்கணும், அதுக்கு கரெக்டா இருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் வேலிடிட்டி. இப்ப நம்ம எந்த ஸ்கில்ல நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ, டு மெஷர் த பர்டிகுலர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் த பர்டிகுலர் ஏரியா ஆஃப் த சப்ஜெக்ட். இந்த சப்ஜெக்ட்ல இந்த ஏரியாவை நீங்க டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றீங்கன்னா கரெக்டா அந்த ஏரியால தான் அந்த கொஸ்டின் இருக்கணும். That is nothing but validity. And the reliability is nothing but the consistency of the measure. இந்த கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்னு சொன்னா எந்த டைம்ல எப்ப நடத்தினாலும் இது வந்து கரெக்டா இருக்கும். இப்ப நடத்தினாலும் அதே கண்டிஷன்ல அதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டினை கொடுத்து நம்ம செய்ய வச்சா அந்த ஸ்டூடெண்ட் 70% எடுக்கிறாங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு கழிச்சு நீங்க கொடுத்தீங்கன்னாலும் அது மார்க் வந்து அரௌண்ட் 70 இருந்தா அது வந்து கன்சிஸ்டன்சி அப்படிங்கறது சொல்லலாம். So it is should be reliability and equivalence. That depends on the mode of examination. இப்ப சில டைம்ல நம்ம என்ன செய்வோம்னா எல்லாருக்கும் ஒரே கொஸ்டின் கொடுக்க மாட்டோம். ஒருத்தருக்கு வந்து எல்லாம் பக்கத்துல உட்காந்துருக்கோம்னா ஒரு ஈவன் இன் லேப் எக்ஸசைசஸ் எல்லாருக்கும் சேம் கொஸ்டின் கொடுக்க மாட்டோம். ஒருத்தருக்கு ஒரு கொஸ்டின் கொடுப்போம், இன்னொருத்தருக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் கொடுப்போம். அப்படி பேரலா கண்டக்ட் பண்ணும்போது ஒருத்தருக்கு ஈஸியாவும் ஒருத்தருக்கு கஷ்டமாவும் அந்த மாதிரி கொடுக்க மாட்டோம். இது வந்து ஈக்குவலன்ஸ் இருக்கணும். இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல எழுதினவங்களுக்கும் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல எழுதினவங்களுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கக்கூடாது. அந்த ஸ்டாண்டர்ட் வந்து சேமா இருக்கணும். இதுல எழுதுனா நல்லா 100 எடுத்துடலாம், இதுல எழுதுனா 50 தான் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. So the question paper should satisfy validity, reliability and equivalence. When you deal with a particular question in the question paper, it should be relevant to the curriculum. எந்த சப்ஜெக்ட்ல எந்த சிலபஸ்ல எந்த போர்ஷன்ல நீங்க எடுக்க சொல்றீங்களோ அதுக்குள்ள இருக்கணும். And it should test the different K levels, cognitive levels. எல்லா cognitive levelsையும் நம்ம அட்ரஸ் பண்ற மாதிரி ஒவ்வொரு கொஸ்டின் இருக்கணும். அந்த பர்டிகுலர் K லெவல்ல அந்த கொஸ்டின் இருக்கா அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். அண்ட் தி டிஃபிகல்ட்டி லெவல். டிஃபிகல்ட்டி லெவல் வந்து எல்லா கொஸ்டினும் ஒரே டிஃபிகல்ட்டி லெவல்ல இருக்கக்கூடாது. எந்த கொஸ்டின் எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் எந்த டிஃபிகல்ட்டி லெவல் எது எத்தனை ஈஸியா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதும் இருக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ ரெஸ்பான்ஸ் ரேட், அந்த டைம் கொடுத்துருக்கிற டைமுக்குள்ள அந்த கொஸ்டினை நம்மளால அந்த ஸ்டூடெண்டால எழுத முடியுமா? இப்போ 3 hours கொஸ்டின்ஸ் செட் பண்ணிருக்கோம்னா இட் ஷுட் பி கவர்ட் வித்தின், இட் ஷுட் பி ரிட்டன் வித்தின் 3 hours. 3 hours உள்ளது 3 ஹவர்ஸ்ல எழுத முடியாது, அட்லீஸ்ட் வந்து அரை மணி நேரம் அதிகமா வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ணக்கூடாது. Then this is the tool that is available in the net for matching the assessment activity with the course outcome. இப்போ கோர்ஸ் அவுட்கம் எல்லாமே நம்ம K லெவல் வச்சிருக்கோம். அந்த K லெவலுக்கு ஜூம் பண்ணிருக்கேன் சார். சொல்லுங்க சார். அந்த கொஸ்டின்ல ஒரு கொஸ்டின் எங்க ப்ரொஃபசர் கேக்குறாங்க, இஸ் இட் நெசசரி ஆர் கம்பல்சரி டு கண்டக்ட் 3 டேர்ம் டெஸ்ட் பெர் கோர்ஸ் பெர் செமஸ்டர் அப்படி கேக்குறாங்க. நாங்க 3 டேர்ம் டெஸ்ட் நாங்க நடத்துறோம் சார், அதனால நான் சொல்லிட்டேன். நீங்க நடத்துறது இல்லையோ? இல்ல நாங்க 2 நடத்துறோம். மாடல் 1 வைக்கிறீங்களோ? மாடல் வைக்க மாட்டோம், 2 இன்டர்னல் மட்டும்தான். சரி. அது கம்பல்சரி இல்ல சார். எங்க இதுல வந்து இந்த 3 நடத்துனதுனால நாங்க சொல்லிட்டோம். சிலவங்க என்னன்னா 2 டெஸ்ட் வச்சுட்டு 3ஆவது மாடலா வைப்பாங்க. சரி. அது உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க பிளான் பண்ணிக்கலாம் சார். ஓகே, thank you. It's not compulsory. அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இல்ல, அது வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன் ஸ்பெசிபிக் தான். சரி. So இந்த ப்ளூம்ஸ் வீல் வந்து நீங்க நெட்ல நீங்க பாத்துக்கலாம். என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டி, எந்த மாதிரி அசஸ்மெண்ட் வந்து எதுக்கு அடியில வருது, எந்த K லெவலுக்கு அடியில வருது அப்படிங்கறது நான் ஜஸ்ட் ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன். This is available in the net. நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி கூட பாத்துக்கலாம். தெரியுதா? சோ என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் என்ன கேட்டகரியில வருது அந்த மாதிரி. So just for a recall, we'll have the K levels. For setting the question papers, you had to use the Bloom's K levels just because we have written the course outcomes according to the K levels. So if it is, remember, it is in the K1 level, the recognizing and recalling facts.
So example question is nothing but state, define some concept, or state Newton's laws of motion, state the law, list some rules, recall பண்ற மாதிரி, recite பண்ற மாதிரி, name பண்ற மாதிரி, match it பண்ற மாதிரி, identify the parts of something, label the parts, label the classifications, list out the types, இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே ரிமெம்பர்ல நமக்கு வரும். ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எடுத்துக்கலாம். Then understand K2 level எடுத்தோம்னா explain, describe, interpret, grasp the meaning of this, இதெல்லாம் understand கான்செப்ட்ல வரும். இதுல வந்து describe பண்றது, explain பண்றது, give examples of something, summarize something. So இதுல example வந்து describe the concept of uniform circular motion. So ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்கு, அதை டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சொல்லலாம், ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லலாம். இது எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கான்செப்ட்ல வரும். Then apply is use your prior acquired knowledge in a new situation. It may involve rules, it may use the formula, it may use some methods, some laws, some principles. Using that principle, you can solve a particular problem. So calculate something, evaluate something, solve the problem, illustrate with the help of an example, predict the nature of this, use this particular concept and do it, then determine the value of that. இது எல்லாமே அப்ளைல வரும். ஸோ யூஸ் த ஃபார்முலா இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி பிளஸ், இது ஒரு ஃபார்முலா. அந்த ஃபார்முலாவை எந்த சிச்சுவேஷன்ல நீங்க அப்ளை பண்ணுவீங்க இன் ஆர்டர் டு சால்வ் அ பர்டிகுலர் ஃபார்முலா ப்ராப்ளம். இந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் அப்ளை கேட்டகரியில வரும். Then analyze. Analyze is nothing but separate the whole into parts and getting the relationship between the parts. ஒரு கான்செப்ட் இருக்குன்னா அதுக்குள்ள அனலைஸ் பண்ணி அதுக்குள்ள என்னெல்லாம் ப்ரெடிக்ஷன் நீங்க பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுல என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அக்கர் ஆகுது அப்படின்னு பாக்குறது. இதுக்கு வந்து கிளாசிஃபை, கேட்டகரைஸ், அனலைஸ், இல்லஸ்ட்ரேட், ஈவன் எக்ஸ்பிளைன் கூட கொடுக்கலாம். So analyze a physical scenario with respect to the magnitude of forces acting on an object in a scenario. So இந்த மாதிரி நம்ம அந்த அதே ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், பட் அதை எப்படி அனலைஸ் பண்ணி எழுதுறது. எக்ஸ்பிளைன் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அனலைஸ். ஸோ அடுத்து எவாலுவேட், ஜட்ஜ் த வேல்யூ based on a particular criteria, making a decision on something. இது எல்லாமே evaluate category-ல வரும். Evaluate a given free body diagram for a given physical scenario. So இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்றது, ஜட்ஜ் பண்றது, அசஸ் பண்றது, கம்பேர் பண்றது, difference between something, compare and contrast, argue something, இந்த மாதிரி justify the concept of this, இந்த மாதிரி பண்றது எல்லாம் நம்ம ஃபாரா பேசுறது, அந்த இது எல்லாம் evaluate கான்செப்ட்ல வரும். Then create concept, creating new, innovate something, creative behaviors, propose strategies for something, plan for something, combine ஏற்கனவே இருக்கிற இதுல இருந்து புதுசா ஸ்லைட் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி ஒரு புதுசா ஒரு கான்செப்ட் நம்ம ஸ்ட்ரேட் பண்றது. So create working models to demonstrate Newton's laws of motion. Propose a new plan for something, design something, இந்த மாதிரி இருக்குது, formulate a problem, இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் கிரியேட் பண்றது. கம்போஸ் அ போயம், கம்போஸ் an advertisement, derive some relation, develop a model for it, இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் கிரியேட். ஸோ இந்த K6 levels வச்சு நம்ம கோர்ஸ் அவுட்கம்ஸ் வந்து K2 to K6 எழுதியிருக்கோம். So I have given you two examples. First example is for linear algebra. In mathematics, இப்போ ரிமெம்பர், இது ஒரு ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்காக தான் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ ரிமெம்பர் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா ரிமெம்பருக்கு டிஃபைன் லீனியர் இண்டிபெண்டன்ஸ். லீனியர் அல்ஜிப்ரால லீனியர் இண்டிபெண்டன்ஸ்ங்கிறது ஒரு டெஃபினேஷன். டிஃபைன் லீனியர் இண்டிபெண்டன்ஸ். Understand, give an example of a linear independent set in R cube. Apply, find the rank of a given matrix. Analyze, verify whether the following system of equations is consistent or not. Evaluate, establish the connection between the rank of the matrix and the linear independence of vectors. Create, use Gram-Schmidt process to convert a given basis to orthonormal basis.
இது ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பர்டிகுலர் கோர்ஸ் லீனியர் அல்ஜிப்ரா. அதை எடுத்து இதுல டிஃப்ரெண்ட் கே லெவல்ஸ்ல நீங்க எந்த மாதிரி கொஸ்டின் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் லாஜிக் டிசைன். Remember to draw logical symbol of AND gate. Understand, write truth table for a given combination of AND gates. Apply truth tables to solve problems. Analyze. Realize a multiplexer by selecting optimum gates. Evaluate, compare and contrast two methods for implementing given function. ஒரு function கொடுத்தா அந்த functionக்கு இந்த மெத்தட்ல பண்ணா எப்படி இருக்கும், அந்த மெத்தட்ல பண்ணா எப்படி இருக்கும் கம்பேர் பண்ணலாம். Create, design a binary counter. Design a counter do using some flip-flops or something. So இந்த மாதிரி நம்ம கொஸ்டின் பண்ணலாம். ஸோ இதுல நம்ம இன்டர்னல் டெஸ்ட், ஒரு டேர்ம் டெஸ்ட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு டேர்ம் டெஸ்ட்டுக்கு நம்ம வந்து இப்ப 5 CO இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா we can cover a minimum of 2 COs. இப்போ இத்தனை COல நம்ம 2 COவாவது கவர் பண்ணணும். ஒரு சிங்கிள் CO கவர் பண்ற மாதிரி நாங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணல. we can decide இப்போ 5 COல நம்ம மினிமம் ஒரு இதை வந்து 2, மினிமம் 2, மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து எவ்வளவு நாள் இருக்கலாம். we should cover a minimum or it should address 2 COs. And maximum marks allotted for each CO in a test may vary. இப்போ 2 COக்கும் ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ் தான் கொடுக்கணும் இல்லை. You can plan, the course teacher can plan. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டேர்ம் டெஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் 25 மார்க்ஸ் கொடுக்குறோம். எங்க காலேஜ்ல 25 மார்க்ஸ். அந்த 25 மார்க்ஸ்ல நம்ம 2 COல நம்ம இதுக்கு 10 மார்க்ஸ், இது 15 மார்க்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். நம்மளோட ஸோ அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். தென் 3 CO இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு COக்கு வந்து ஒரு 5 மார்க்ஸ் கூட இருக்கலாம். அது ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் தட் CO will be addressed for higher marks in another test. ஸோ அதனால அது ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஸோ கொஸ்டின் பேப்பர் should be set accordingly that a student cannot score maximum marks by omitting any CO. ஸோ ஏன்னா ஒரு CO நீங்க வந்து என்ன கொடுத்துக்கூடாது, சாய்ஸ்ல கொடுத்துடக்கூடாது. ஸோ இப்போ டேர்ம் டெஸ்ட்ல 2 CO அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த 2 COல 2 COவும் அட்டன் பண்ணி தான் அவங்க மேக்ஸிமம் ஸ்கோர் பண்ணணும். இதுல செட் கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ணும்போது 25 மார்க்ஸ் 25 மார்க்ஸுக்கு நாங்க கொடுக்குறோம்னா செக்ஷன் ஏல 5 into 1 equal to 5 மார்க்ஸ். ஆன்சர் ஆல் கொஸ்டின்ஸ். இது எல்லாமே கம்பல்சரி கொஸ்டின். அந்த கம்பல்சரி கொஸ்டின்ல அங்க வந்து வெயிட்டேஜ் ஆஃப் COs வந்து எத்தனை CO வேணாலும் அட்டன் பண்ண கொடுக்கலாம். அது வந்து ஆர்டர் வந்து இத்தனை CO தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. இது எல்லாம் 1 மார்க் கொஸ்டின். செக்ஷன் பி எடுத்தோம்னா 2 into 5 equal to 10 மார்க்ஸ். இதுல வந்து 2 கொஸ்டின்ல கொஸ்டின் ஏ அண்ட் கொஸ்டின் பி அப்படிங்கறத கொடுத்துருப்போம். அந்த கொஸ்டின் ஏங்கிறது என்ன CO, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கொஸ்டின் ஏ CO1 இருந்தால் கொஸ்டின் பியும் CO1 தான் இருக்கணும். ஏன்னா சப்போஸ் சம் கொஸ்டின் சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் question B, but you cannot compare the performance of all these students on the whole for the same CO. இப்போ வேற COவா இருந்தா இவங்க CO1 அட்டன் பண்ணிருப்பாங்க, அவங்க CO2 அட்டன் பண்ணிருப்பாங்க, அவங்களோட எப்படி நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆன் த ஹோல் மெஷர் பண்றது கஷ்டம். அதனால all the students should attempt the question from the same CO. ஸோ அந்த மாதிரி வச்சுப்போம். பட் இதனோட டிஃபரன்ஷியேட் பண்றத வந்து ஆர்ல இப்ப நிறைய சாய்ஸஸ் கொடுத்து அதுல ஆப்ஷன் கொடுக்கறதுனா கொடுக்கலாம். பட் செக்ஷன் பில வரும்போது எய்தர் ஆர் கொடுக்கும்போது ஏ அண்ட் பி ஷுட் அட்ரஸ் த சேம் CO. அதே மாதிரி செக்ஷன் சில 1 questions out of 2 questions, அதுலயும் both questions should be from the same CO. ஸோ இதுல 2 CO இருந்ததுன்னா 25 மார்க்ஸுக்கு 15 மார்க்ஸ் ஒர்க் CO இருக்கலாம், இன்னும் 10 மார்க்ஸ் வந்து இன்னொரு CO இருக்கலாம். இல்ல நம்மளோட இஷ்டப்படி 2 12 13 அந்த வெயிட்டேஜ் வந்து எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். தென் இது வந்து பிஜிக்கு நாங்க யூஸ் பண்றது. அதுலயும் செக்ஷன் ஏ 5 into 1 equal to 5 marks, 3 questions. 3 questionsல either are question A and B. either are choice வந்தாலே both questions from the same CO வா இருக்கணும். அதே மாதிரி செக்ஷன் சி எடுக்கும் போது 2 questions.
அதுல 2 கொஸ்டின்ல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஒரு எய்தரார் இருக்கும், அடுத்து செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு இன்னொரு எய்தரார் இருக்கும். இப்போ ரிகார்டிங் டஃப்னஸ் ஆஃப் தி கொஸ்டின் பேப்பர் கேட்கும்போது கொஸ்டினோட லெவல்ஸ் வந்து நம்ம K1 to K6 லெவல்ஸ் இருக்குன்னா you can ask at least 50% of this from K1 K2 levels. இப்போ K1 K2 எதுக்குன்னா ஒரு ரொம்ப வீக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ற அளவுக்கு நம்ம K2 லெவலுக்கு வச்சிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் K4 K5 K6 பண்ணும்போது whether that question answer to that questions are can be, and whether the student can answer that question within the particular time limit. அந்த டைம் லிமிட்டுக்குள்ள அவங்களால அட்டன் பண்ண முடியணும். இப்போ ஒரு நல்ல டைம் எடுக்கிற 1 வீக்ல அதை வந்து சால்வ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிற விஷயத்த போய் நம்ம வந்து இதுல எக்ஸாம் டைம்ல நம்ம கொடுக்க முடியாது. ஸோ அதனால K4 K5 K6 கொடுக்கும்போது it should be time bound. அண்ட் கொஸ்டின் பேப்பர்ல 60% ஈஸி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கணும், 40% டஃப் கொஸ்டின் கொடுக்கலாம். அந்த ஈஸி கொஸ்டின்ஸ் வந்து எதுக்குன்னா ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஷுட் பி கெட்டிங் பாஸ் மார்க்ஸ். பாஸ் பண்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கொஸ்டின் இருக்கணும். டஃப்னஸ் எப்படி இருக்கணும்னா they should not get easily 100%. So the questions that address K1 and K2 level should not exceed. இப்போ 25 மார்க்ஸ்க்கு நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோம் கொஸ்டின் அப்படின்னா 12 மார்க்ஸ் இல்லைன்னா 13 மார்க்ஸ் தான் நமக்கு வந்து K1 plus K2 K1 கொஸ்டின்ஸும் K2 லெவல் கொஸ்டின்ஸும் சேர்த்து 50% தான் இருக்கணும். ஸோ மீதி எல்லாம் நம்ம K3 K4 K5 K6ல இருக்கணும். பார்ட் ஏ கொஸ்டின்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து K5 K6 வராது, டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கோர்ஸ். சில இதுல 1 வேர்டுக்கு நீங்க கேட்க முடியும், ஒரு டிபிக்கலா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ல எழுத முடியும்னு சொன்னா K5 K6 கேட்கலாம், இல்லைன்னா மோஸ்ட்லி ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் K4 லெவல்ஸ்ல இருக்கும். அண்ட் இந்த K6 லெவல் கேட்கணும்னா அது வந்து கம்பல்சரியா நம்ம பார்ட் பி இல்லைன்னா பார்ட் சில நம்ம வந்து கொஸ்டின் கேட்டுக்கலாம். ஒரு மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் காமிக்கிறேன். இது வந்து term test question. The question paper is student should be given within the question itself the K level. இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியுதா, நான் ஜூம் பண்ணிருக்கேன். CO1 அப்படின்னு சொன்னா என்ன லெவல், K1 கோர்ஸ் அவுட் தெரியுதா சார்? தெரியுது மேம், தெரியுது. CO1 ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन அப்படினா எந்த CO அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்ணணும். நீங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ் கொடுக்கிற क्वेश्चन பேப்பர்லயே K லெவல்ல இருக்கணும், கோர்ஸ் அவுட்கம் தெரியணும். சோ ஸ்டூடண்ட் should be thorough with the course outcome. அவங்களுக்கு அவங்க அவுட்கம் என்ன ரீச் பண்ண போறான்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் அவங்க வந்து அந்த நம்மளோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு அவங்க ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க. சோ அதனால whenever you go to the class in the first class itself, முதல்ல போய் இன்ட்ரோ கொடுக்கும் போதே you should give the course outcomes. இந்த கோர்ஸ்னால உங்களுக்கு என்ன அவுட்கம்லாம் வரப்போகுது அப்படிங்கறத நீங்க சொல்லிடணும். அந்த கோர்ஸ் அவுட்கம் இது எல்லாமே என்ன, whether you are taking quiz question or assignment question or term test question, any question should be along with the K level and course outcome. So இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுக்கிற கொஸ்டின்லயே இந்த CO1 இந்த K1 இந்த கொஸ்டின் இதுல இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி லெவல்ல கொடுக்கணும். பார்ட் பி கொடுக்கும்போது 6A கொடுத்திருக்குன்னா 6A or 6B ரெண்டுமே CO4 ரெண்டுமே K3 லெவல்ல இருக்கும். ஸோ இப்போ CO2 எடுத்தோம்னா இது K4 லெவல், ரெண்டுமே நம்ம ஆர் சாய்ஸ் எல்லாமே CO2ல இருக்கும். இப்போ பார்ட் சி எடுத்திருக்கேன் K1 லெவல். ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கப்புறம் நாங்க என்ன கொடுப்போம்னா இந்த அசஸ்மெண்ட் சம்மரின்னு ஒரு டேபிள் கொடுப்போம். இதுல வந்து நான் வந்து என்ன CO-லாம் 3 CO அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கேன். CO1 CO2 CO4 நான் கொடுத்திருக்கேன். அதுல எந்த லெவல்ல எவ்வளவு மார்க்ஸுக்கு எடுத்திருக்கேன் அப்படிங்கிறது 25 இருக்கு. இதுல சிக்னேச்சர் ஆஃப் த கோர்ஸ் டீச்சர் அண்ட் சிக்னேச்சர் ஆஃப் HOD இதுல கொடுத்துருவோம். இந்த அசஸ்மெண்ட் சம்மரி இருக்கு இல்லையா, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இந்த இதுல அவுட் ஆஃப் 25 மார்க்ஸ் யூ ஹாவ் ஆஸ்க்ட் 14 you have allotted 14 marks for CO1, 6 marks for CO2, 5 marks for CO4. அப்போ
your student should be assessed out of 14 marks how much they have got. ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் நம்ம இது பண்ணும்போது 14க்கு அவங்க எவ்வளவு எடுத்திருக்காங்க, 6க்கு எவ்வளவு எடுத்திருக்காங்க, 5க்கு எவ்வளவு எடுப்பாங்க. நம்ம யூஸ்வலா 25க்கு மார்க் வச்சோம்னா 25க்கு எவ்வளவு எடுத்திருக்காங்கன்னு தான் நம்ம போடுவோம். ஆனா 25க்கு எவ்வளவு எடுக்கிறாங்கிறது நம்ம டோட்டல் இதுக்கு வேணும். ஆனா பெர்ஃபார்மன்ஸ் அசஸ் பண்ணும்போது out of 14 for CO1 how much they have got, அதுக்கு நீங்க டார்கெட் செட் பண்ணணும். 6க்கு எவ்வளவு எடுத்திருக்காங்க, 5க்கு எவ்வளவு எடுத்திருக்காங்க, இது எல்லாமே நம்ம வேல்யூவேஷன் பண்ணும்போது இது எல்லாமே தனித்தனியா நமக்கு வரணும். So the assessment summary is very much important. அதனால எங்களோட ஆன்சர் ஷீட்ல, ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஆன்சர் ஷீட்ல ஃப்ரண்ட் ஷீட்ல நாங்க இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்போம். ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல உங்களுக்கு வந்து டெஸ்ட் என்ன டெஸ்ட், செக்ஷன் ஏல என்ன கொஸ்டின். ஸோ when you assess the when you evaluate the answer sheet of the students, you have to enter the marks like this. அப்ப நம்ம ஆல்ரெடி அசஸ்மெண்ட் சம்மரி இருக்கு இல்லையா, எல்லா கொஸ்டினுக்கும் CO1 எல்லாம் இருக்கு. அந்த CO1ல 1வது கொஸ்டின் K1 அப்படின்னா CO1ல நம்ம மார்க் போடணும். ஸோ இந்த மாதிரி மார்க் போட்டோம்னா டோட்டலா இந்த லெஃப்ட் சைட்ல என்ன வந்துரும்னா, இங்க என்ன வந்துரும்னா CO1ஓட டோட்டல் வந்துடும், இங்க CO2ஓட டோட்டல், CO3ஓட டோட்டல், 25க்கு எவ்வளவு டோட்டல் இங்க வந்துடும். ஸோ இந்த ஃப்ரண்ட் பேஜ்ல நாங்க இந்த டேபிள் வச்சிருக்கோம். இதுல நம்ம அங்கங்க அதே இதுல மார்க் போட்டுட்டோம்னா, அதோட டோட்டல் போட்டோம்னா நம்ம மார்க் என்டர் பண்ணும்போது you have to not only enter the total marks of the students, you have to enter the marks obtained by each student in CO1, CO2 and CO3. So எந்த CO அட்ரஸ் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த COக்கு அவங்க எவ்வளவு மார்க் எடுக்கிறாங்கிறத தனித்தனியா இண்டிவிஜுவல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நம்ம வந்து போடணும். அடுத்து எண்ட் செமஸ்டர் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர். இப்போ என் ஃபைனல் செமஸ்டர்ல it should cover all COs. இப்ப term test question paper na you should be limiting only the portion. So for the particular unitல நம்ம எல்லா COவும் கவர் இல்ல ஒரு 3 COs கவர் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணிருக்கோம். பட் எண்ட் செமஸ்டர் on the whole syllabus, so you should cover all the COs. So you can allot maximum marks for each CO. அது வந்து காமன் கிடையாது, எல்லாருமே ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ்ல தான் CO கொடுக்கணும்னு இல்லை. இப்போ K6 லெவல்ல நம்ம எழுதணும்னா அதுக்கு வந்து ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ்ல நம்ம கொடுக்க முடியாது. So it depends on the course content, we can allot the maximum marks for a particular CO. அந்த அதுல அவாய்ட் K6 லெவல். இப்போ செக்ஷன் C எடுத்தீங்கன்னா அது 10 மார்க்ஸ் கொஸ்டின், அதுல போய் நீங்க K6 லெவல்ல போய் கொஸ்டின் கேட்டீங்க அப்படின்னா அதுல வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிஃபிகல்ட்டா ஃபீல் பண்ணலாம். ஸோ அதனால நீங்க வந்து பிளான் பண்ணிக்கலாம் K6 எங்க வைக்கிறது அப்படிங்கறத நீங்க பிளான் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டிஃபிகல்ட்டி லெவல் எங்க வைக்கணும்ன்றத நம்ம கோர்ஸ் டீச்சர் பிளான் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இப்போ எங்களுக்கு 75க்கு 75ல ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் A வந்து 10x1 10 மார்க்ஸ். இது வந்து 1 word கொஸ்டின், ஆன்சர் ஆல் கொஸ்டின்ஸ். இதுல வந்து எந்த 5 COஸ்ல எந்த COக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம், நான் சொன்ன மாதிரி K1 to K4ல கொடுக்கலாம், ஒரு 1-2 கொஸ்டின் K5 K6 கொடுக்கலாம், இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கலாம். இதே இது செக்ஷன் B ஆயிருந்தா செக்ஷன் B ல வந்து 5 கொஸ்டின்ஸ். அவுட் ஆஃப் 5 கொஸ்டின்ஸ் you will be having 5 internal choices. இப்போ இதுல 5 இருக்கிறதுனால முன்னாடிலாம் என்ன சொல்லுவோம்னா 5 units 5 questions அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏபினா ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃப்ரம் செக்ஷன் பி அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ வந்து அப்படி கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இன் செக்ஷன் பி கவர்ஸ் CO1, செகண்ட் கொஸ்டின் CO2. ஸோ 1 question for each CO. 5 COs are there, 5 questions for each CO. And A or B internal choiceனால both questions from CO1. ஸோ இதுல என்னன்னா இந்த செக்ஷன் பிலயே என்ன ஆயிருதுன்னா கம்பல்சரியா எல்லா COவும் அட்ரஸ் ஆயிருது. அப்ப altogether your question paper will address all the 5 COs. அதனால செக்ஷன் பில 5 questions from 5 COs all the students should attend. ஸோ அதனால நமக்கு வந்து இந்த அந்த கிரைட்டீரியன் வந்து ஃபாலோ ஆயிருது. செக்ஷன் சி இஸ் ஆன்சர் 3 questions. ஆன்சர் 3 questions இப்ப இருக்கு எங்களுக்கு. பட் 5 questions கொடுத்து
கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ண சொல்லுவோம். இது வந்து பிஃபோர் அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் எங்களுக்கு இருந்த மாடல். பட் அந்த பேட்டர்ன் நாங்க சேஞ்ச் பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால அதுக்கு வந்து இப்ப நாங்க பேட்டர்ன் வந்து எய்தர் ஆர்க்கு சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் எல்லாத்தையுமே. பட் பழைய பேட்டர்ன்ல 5 questions out of that they will answer 3 questions. பட் இதுல என்னன்னா 5 questions கொடுக்கும்போது they should address minimum of 3 COs. இதுல வந்து என்னன்னா 5 கொஸ்டின் 5 சிஓல இருக்கணும் அப்படின்னு நாங்க சொல்லல. ஏன்னா பாஸ் ஆகுறவங்களுக்கு நமக்கு இது கொடுக்கணும். ஸோ பாஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்க அட்லீஸ்ட் 1 or 2 கொஸ்டின்ஸ் ஆகுது 3 கொஸ்டின்ஸ் எழுதுறதுல மினிமம் 2 கொஸ்டின்ஸ் ஆகுது எழுத முடிகிற மாதிரி இருக்கணும். அதனால இதுல 5 சிஓஸ்ல மினிமம் 3 சிஓஸ் அட்ரஸ் பண்ணணும். அப்ப மினிமம் 3 சிஓஸ் இது பண்ணும்போது அந்த 5% மீதி 2 கொஸ்டின் இருக்கும். அதுல வந்து டிஃபிகல்ட்டி லெவல்ல நீங்க வச்சுக்கலாம். ஸோ யூ கேன் அவாய்ட் எனி சிஓ. ஒரு பர்டிகுலர் சிஓல 3 கொஸ்டின் இருக்கணும்னாலும் கூட கொடுக்கலாம். மீதி 2 வந்து வேற டிஃப்ரெண்ட் சிஓவா இருக்கணும்னாலும் இருக்கலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு சப்ஜெக்ட், ஒரு டூரிசம் அண்ட் ஹெரிட்டேஜ் மேனேஜ்மெண்ட். கான்டாக்ட் ஹவர்ஸ் இருக்கு. K2 K3 வந்து இதுல எழுதிருக்கோம். கோர்ஸ் அவுட்கம்ஸ் எழுதிருக்கேன். இது வந்து டூரிசம் பேப்பர். ஜஸ்ட் எல்லாருக்கும் புரியணுங்கிறதுக்காக நாங்க இந்த லிங்க்ல இருக்கோம். இது வந்து மோஸ்ட்லி வந்து டிஸ்கிரைப் தி ஹிஸ்டரி ஆஃப் டூரிசம். இது எல்லாமே வந்து K2 லெவல்ல இருக்கு. காம்பனன்ட்ஸ், எலிமெண்ட்ஸ், டைப்ஸ் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி. K3 லெவல்ல வந்து எப்படி டூரிசம் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது K3 லெவல். Analyze the challenges and opportunities of tourism industry and discover the growth of the related industry in tourism. அது K4 level. Examine the various techniques that are involved in the promotion of tourism. K5. Propose methods to promote tourism. இது K6. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து யூனிட் 1, யூனிட் 2, யூனிட் 3 இந்த சிலபஸ் வந்து இருக்கு. இப்போ இந்த சிலபஸுக்கு நம்ம எப்படி மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்றோம். இதுல பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் லிட்ரரியா நம்ம வந்து வேர்ட் கொடுக்கறதுனா அது K1 லெவல். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதுக்கு எழுதுறதுன்னா K2 லெவல். அடுத்து K4 லெவல். டிஃபரன்ஷியேட் மோட்டல் ஃப்ரம் ஹோட்டல் அப்படின்னா K4 லெவல். இந்த மாதிரி மேட்ச் ஷீட் கொடுத்தோம்னா K1 லெவல். ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கொஸ்டின் செட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து ARB 11A இதுதான் செக்ஷன் பி. செக்ஷன் பில 11A or 11B இது K2 லெவல். CO1. அடுத்து 12A or 12B அது K3 லெவல். CO2. அடுத்தது CO3. அடுத்தது CO4. அடுத்தது CO5. CO5ல K6 கொடுத்திருக்கேன். K6ல suggest your ideas to promote pilgrimage tourism in India. ஸோ அவங்க ஓன் வேல அவங்க வந்து எழுதுவாங்க. K6க்கு இது நம்ம எழுதலாம். டூரிசம் டெவலப் தி சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் காமன் பீப்புள் டிஸ்கஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஓன் ரைட்டிங்ல எழுதுற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நம்ம கேட்கலாம். தென் அடுத்து K6க்கு அப்புறம் இதுல K6 செக்ஷன் சில கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை. செக்ஷன் சில 5 கொஸ்டின்ஸ். 5 கொஸ்டின்ஸ்ல CO1, CO3, CO4 3 CO அட்ரஸ் பண்ணிருக்கேன். இப்ப அந்த K6 அங்க கொடுத்ததுனால அவங்க கஷ்டப்படுவாங்கன்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த 3 கொஸ்டின் வந்து K1, K2 லெவல்ல நம்ம கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி நம்ம வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம், நம்ம பிளான் பண்ணிக்கலாம். தென் அசஸ்மெண்ட் சம்மரி. போன இன்டர்னலுக்கு அசஸ்மெண்ட் சம்மரி கொடுத்த மாதிரி இங்கேயும் அசஸ்மெண்ட் சம்மரி கொடுக்கணும். பட் இதுல நமக்கு வந்து ஆர் சாய்ஸ் இருக்கும்போது நம்ம ஒரே K லெவல் இருக்கும். இப்போ செக்ஷன் பில இதெல்லாம் ஒரே K லெவல்ல இருக்கும். ஆனா செக்ஷன் சில வந்து 5 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவா நமக்கு மார்க்ஸ் வந்து இங்க அலாட் ஆயிரும். 130க்கு வரும். 100க்கு தான் ஆக்சுவலா வரணும். பட் நம்ம மார்க் வந்து நம்ம செட் பண்றது இங்க ஆப்ஷன் நம்ம கொடுத்திருக்கிறதுனால எல்லா வாய்ஸஸையும் இங்க இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கிறதுனால இங்க வந்து 130க்கு வரும். இப்ப இதுல வந்து K1, K2 எடுத்தீங்கன்னா டோட்டல் பண்ணா 50%க்கு கீழே. 50னா 130. 130 divided by 2 65. 65க்கு உள்ள வந்து K1 plus K2 இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து செட் பண்ணணும். தியரினா எப்படி இருக்கணும், ப்ராப்ளம்னா எப்படி இருக்கணும், ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து கொடுக்கணும்.
ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட இன்ஸ்டிடியூஷன்ல கொஸ்டின் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கோ அதை வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். பட் இது வந்து எங்களுக்கு பழைய மாடல்ல நாங்க ஆப்ஷன் கொடுத்ததுனால உள்ள இது. இப்ப இதுலயே இப்ப நாங்க என்ன பண்ணிட்டோம்னா இந்த 3 கொஸ்டின்ல 3க்கும் எய்தர் கொடுத்துரும். இப்ப இதுல வந்து 5 COs கொடுத்துரும். இப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம்னா இந்த இதுல ஆக்கிட்டு இதையும் என்ன பண்ணிட்டோம் 16 ARB, 17 ARB, 18 ARB அந்த மாதிரி ஆர்ட் சாய்ஸ் கொடுத்துரும். அப்படி கொடுக்கும்போது ஏதாவது 3 COs கொடுக்கும். அந்த 5 COsல ஏதாவது 3 COs அட்ரஸ் பண்ற மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி இப்ப நாங்க பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்த அசைன்மெண்ட் எடுத்தோம்னா அசைன்மெண்ட் எப்படின்னா சப்போஸ் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் வில் கண்டக்ட் தென் சம் CO இஸ் நாட் டெஸ்ட். இப்போ என்னன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் CO வந்து ஒரு CO இருக்கு, அந்த CO ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட்ல மட்டும்தான் கவர் ஆகுதுன்னா அந்த டெஸ்ட் நடத்தினதுக்கு அப்புறம் அந்த பர்டிகுலர் CO இஸ் நாட் அட்டைன்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதை வந்து அடுத்த டெஸ்ட்டுக்கும் வரல அப்படின்னு சொன்னா you can give assignments for the student to meet out that particular criteria. So அதை satisfy பண்றதுக்காக in order to get that result அந்த அவுட்கம் அவங்களுக்கு வரணுங்கிறதுக்காக திரும்ப நீங்க கோச் பண்றதுக்கு நீங்க ஒரு குவிஸ் கொடுக்கலாம், இல்ல அசைன்மெண்ட் கொடுக்கலாம். ஸோ அத அந்த இதை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம், அசைன்மெண்டா ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்ல அவுட் ஆஃப் த கிரேட் அசைன்மெண்டா வச்சுக்கலாம். அதை வந்து நீங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்காக மட்டும் வச்சுட்டு மார்க்கை நம்ம எடுக்கணும்னு அவசியமும் இல்லை. ஸோ அசைன்மெண்ட்ஸ் யூஸ்வலாவே வந்து K1, K2 லெவல்ல நம்ம கொடுக்க கூடாது. அது வந்து K4, K5, K6 லெவல் அட்ரஸ் பண்ற மாதிரி அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி என்ன அசைன்மெண்டா கொடுக்கலாம், ஒரு கேஸ் ஸ்டடி எடுக்கலாம், சர்வே எடுக்கலாம், மினி ப்ராஜெக்ட் கொடுக்கலாம், குரூப் ஆக்டிவிட்டி கொடுக்கலாம், ஐசிடி மெத்தட் ரிலேட்டடா வேற டாஸ்க் கொடுக்கலாம், PPT பிரசன்டேஷன், வீடியோ ப்ரிப்பரேஷன், நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் இதை ட்ரெயின் பண்ணணும்னா மைண்ட் மேப் கிரியேட் பண்ண சொல்லலாம், மீம்ஸ் கூட கிரியேட் பண்ண சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாதிரி அசைன்மெண்ட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் இனோவேட்டிவ் ஐடியாஸை நம்ம கொடுக்கலாம். யூஸ்வலா அந்த அசைன்மெண்ட் வந்து ஈஸி எப்பன்னா if a particular CO is not attained in a particular test அதுக்கு நீங்க கோச் பண்றதுக்கு செய்ய வைக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். Then quiz, usually whenever we conduct quiz before every test, test will conduct a quiz. It may be treated for coaching. அந்த particular ஏரியால நம்ம கோச் பண்றதுக்கு எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல ரிவ்யூ பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், அந்த பர்டிகுலர் கான்செப்டை நம்ம தரவு ஆக்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அந்த அதுக்காக கொஸ்டின்ஸ் வந்து குவிஸ்லன்னா எல்லா சிஓலையும் கேட்கலாம். இல்ல ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட்டுக்கு 2 CO அட்ரஸ் பண்ணோம்னா அந்த 2 COல நம்ம கேட்கலாம். ஸோ அந்த குவிஸை வந்து நம்ம ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணிக்கலாம். இப்போ we have 3 term test means we can have 3 quizzes. இப்போ you can also plan unit wise. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டுக்கு ஒரு குவிஸ் கொடுக்கலாம், செகண்ட் யூனிட்டுக்கு 5 யூனிட்டுக்கு 5 குவிஸ் கூட கொடுக்கலாம். That depends on the number of quizzes your institution allows. இப்போ சில இதுல 3 quizzes தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க, சில இதுல ஒரு குவிஸ் கொடுப்பாங்க, இல்ல சில இதுல நிறைய குவிஸ் அட்டன் பண்ண வைக்கலாம். அதுல நீங்க வந்து பெஸ்ட் என்ன அப்படிங்கறத எடுக்கலாம். ஸோ பட் நம்ம வந்து கோர்ஸ் டீச்சர் வந்து அவுட் ஆஃப் த கிரேட் குவிஸஸ் வச்சுக்கலாம், ஜஸ்ட் இன் ஆர்டர் டு கெட் த டிசையர்டு அவுட்கம். அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட அந்த ஸ்கில்ல கொண்டு வரணும்னா we had to plan some necessary activities. So அதுல இத்தனைதான் லிமிட்டட் அப்படின்னு நம்ம வச்சோம்னா அந்த ஸ்கில் அவங்க கிட்ட கொண்டு வர முடியாது. Then for section A we can have persons like define, K1 level, state, fill up something. இது வந்து K1, K2. சில இதெல்லாம் அப்படியே வந்து தியரி பார்ட்டா இருந்தா அந்த புக்ல உள்ள லைன்ல இருந்து நம்ம வந்து ஒரு வேர்டுல உள்ளது மட்டும் நம்ம கேட்போம், அந்த மாதிரி K1, K2 இருக்கும். பட் அதுல யோசிச்சு கண்டுபிடிச்சு எழுதுறதா இருந்தா சம்டைம்ஸ் K3 லெவல்ல எடுக்கலாம். மேட்ச் இட்டா இருந்தா K1, K2 லெவல்ல இருக்கும். ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸா இருந்தா மோஸ்ட்லி K1, K2. இப்போ ஹிஸ்டரி, இயர், இந்த மாதிரி நேம்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா அது லேபிள் பார்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா K1, K2 லெவல்ல இருக்கும். சம்டைம்ஸ் அது K4 லெவல்ல கேட்கறதுனால கேட்கலாம், அனலைஸ் பண்ணி அதனோட மீனிங் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இது என்ன கன்க்ளூட் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டா K4 லெவலுக்கு கொண்டு வரலாம். K5, K6 பாசிபிள் உங்க கோர்ஸ்ல இருந்தால் கேட்கலாம், அதர்வைஸ் யூ கேன் omit it.
சில நேரத்துல எல்லாம் you write one statement for this. ஒரு பர்டிகுலர் கிரைட்டீரியன் கொடுத்து அதுக்கு நீ என்ன செய்வ அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கேட்கணும் அப்படின்னா கொஸ்டின் நம்ம யோசித்து பிளான் பண்ணி அந்த மாதிரி கேட்கறதா இருந்தா K5 K6 லெவலுக்கு நம்ம கேட்கலாம். செக்ஷன் பி வந்து in section B we are addressing all the COs, so you should take care so that all the students can attend the questions in order to get pass marks. Pass marks எடுக்க முடியாம கஷ்டப்படுற அளவுக்கு நம்ம கொஸ்டின் கேட்க கூடாது. You should not omit any CO, particular CO-வை omit பண்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. எல்லா COs-ஐயும் இதை அட்ரஸ் பண்ணணும். Then in maximum score 100 out of 100 அதை வந்து அச்சீவ் பண்ணணும்னா only after attending K6 question he or she can get 100 out of 100. அப்ப அந்த டஃப் கொஸ்டின் அட்டென்ட் பண்ணி 100 out of 100 எடுத்தாதான் அது ரியல் பெர்ஃபார்மன்ஸா இருக்கும். எல்லாரும் 100 out of 100 இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. So we need to differentiate the students' performance related with skill. அவங்களுக்கு particular skill இருந்தாதான் அவங்களுக்கு அந்த 100 out of 100 இருக்கும். So sometimes laboratory exams எல்லாம் practical பார்த்தோம்னா more than 50% of the students will be hitting 100 out of 100. அதெல்லாம் அவசியமே இல்லை. 100 எடுக்கணும்னா எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்கில் இருந்தாதான் 100 out of 100 இருக்கும். So section C எடுத்தோம்னா it should address a minimum of 3 COs. செக்ஷன் சி பார்த்தோம்னா 3 COs மட்டும்தான் நம்ம லிமிட் பண்றதுனால இன்ட்ரோடக்டரி ஏரியாஸ்ல எல்லாம் போய் வந்து செக்ஷன் சி கொஸ்டின் எடுக்கக்கூடாது. most of the syllabusல பார்த்தோம்னா யூனிட் 1 will be covering only introductory area. பட் கட்டாயம் ஒரு கொஸ்டின் அதுல எடுக்கணுங்கிறதுக்காக போய் இன்ட்ரோடக்டரியில உள்ள போர்ஷன்ல உள்ள கொஸ்டினை போய் நம்ம செக்ஷன் சில 10 மார்க்ஸுக்கு கேட்கறது வந்து காலேஜ் லெவல்ல நல்லா இருக்காது. ஸோ அந்த இன்ட்ரோடக்டரி ஏரியாஸை அவாய்ட் பண்ணிட்டு அட்வான்ஸ் கான்செப்ட்ஸ்ல நம்ம வந்து செக்ஷன் சி கொஸ்டின்ஸ் பிளான் பண்ணிக்கலாம். இன்ட்ரோடக்டரி கொஸ்டின்ஸ் கேன் பி ஆஸ்க்ட் இன் செக்ஷன் பி. ஏன்னா செக்ஷன் பில நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து 5 கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் 5 COs இருக்கு. ஸோ அதை கொடுத்துக்கலாம். இந்த 3 கொஸ்டின்ஸ்ங்கிறதுனால அதுல இன்ட்ரோடக்டரி ஏரியாவை நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம். ஸோ மோர் கொஸ்டின்ஸ் கேன் பி ஆஸ்க்ட் ஃப்ரம் அட்வான்ஸ் கான்செப்ட். யூனிட் வைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம பார்க்க வேண்டியதில்லை, ஏன்னா we have not written course outcomes unit wise. So அதனால இந்த பர்டிகுலர் யூனிட்ல வெயிட்டேஜ் ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படிங்கிற இல்லாம கொஸ்டின் செட் பண்ணணும். ஸோ எந்த கான்செப்டுக்கு எவ்வளவு வெயிட்டேஜ் நீங்க கொடுக்கணுங்கிறத நீங்க செட் பண்ணிக்கலாம். பட் யூனிட் 1 இன்ட்ரோடக்ஷன் ஏரியா வச்சுட்டு எல்லா யூனிட்டுக்கும் ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ் கொடுக்கணுங்கிறது இது வந்து அதுவும் ரொம்ப ஸ்மார்ட் கிடையாது. ஏன்னா இன்ட்ரோடக்டரி ஏரியாக்கும் அதே இது யூனிட் 5ல ஒரு ஸ்ட்ராங் கான்செப்ட் இருக்கும், அதுக்கும் அதே ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ்னு கொடுத்தோம்னா அதுவும் நல்ல பிராக்டிஸ் கிடையாது. ஸோ யூனிட் வைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை எடுத்துட்டு சப்போஸ் சம் கோர்ஸ் டிமாண்ட்ஸ் யூனிட் வைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ஏன்னா சில இதுல யூனிட் வைஸ் அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் சாப்டர்ஸா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா யூ கேன் கிவ் ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ், பட் that you can plan it as a blueprint. Okay, section A வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும். section B வந்து 5 questions from 5 COs. அதனால எல்லாம் அட்ரஸ் பண்றதுனால center mark scorer should attend all the level question including K6 level question. Should not omit any CO. Compulsorily each student has to attend all the course outcomes in order to get full marks. So section C, it should address a minimum of 3 COs. 3 COs வந்து இன்ட்ரோடக்டரி ஏரியாவா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா யூனிட் 1 பார்த்தோம்னா யூனிட் 1ல நம்ம வந்து இன்ட்ரோடக்டரி ஏரியா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அந்த இன்ட்ரோடக்ஷனுக்கு நம்ம ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ யூனிட் 1ல இன்ட்ரோடக்டரி ஏரியா that can be covered in section B. அதனால செக்ஷன் சில வந்து அட்வான்ஸ் கான்செப்ட்ஸ்க்கு நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம். So unit-wise distribution is also not compulsory. So unit-wise distribution நம்ம கொடுத்தோம்னு சொன்னா நம்ம introductory portion as well as advanced portion will be given equal weighting. That is not nice also. So அதனால நம்ம introduction portionக்கு எவ்வளவு weightage கொடுக்கலாம். Unit-wise distribution mandatory-ஆ நீங்க இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா you can give it in the blueprint.
ஸோ ப்ளூ பிரிண்ட்ல எனக்கு வந்து CO1ல நம்ம எந்த யூனிட்ல கொடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்க கொடுத்துக்கலாம். பட் we have not written course outcomes unit wise. So அதனால unit wise distribution is not compulsory. If a particular course demands such concept, you can mention that in the blueprint. So இப்ப மாடல் பிராக்டிகல்ஸ் எடுத்தோம்னா லிஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸசைசஸ் ஒரு வந்து 10-12 எக்ஸசைஸ் நம்ம வச்சிருக்கோம்னா அதுல 12 எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸும் ஒரே சிஓவா அட்ரஸ் பண்ணாது. ஸோ அதனால நம்ம மாடல் பிராக்டிகல்ஸ் பிளான் பண்ணும்போது இந்த 2-3 CO அட்ரஸ் பண்ணதை சேர்த்து நீங்க மாடல் பிராக்டிகல்ஸ் வைக்க முடியாது. ஸோ எந்த CO ஒரு பர்டிகுலர் மாடல் வைக்கிறோம்னா ஒரே COல எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் நம்ம வந்து இது கொடுக்கணும், சாய்ஸ் கொடுக்கணும். யூஸ்வலா பிராக்டிகல்ஸ் வைக்கும்போது நம்ம லாட் கொடுப்போம், லாட்ல இருந்து அவங்க சூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படி வைக்கும்போது எல்லாருக்குமே எக்ஸசைசஸ் தட் அட்ரஸ் தி சேம் சிஓவா நம்ம இருக்கிற மாதிரி குரூப் பண்ணி மாடல் பிராக்டிகல்ஸ் நம்ம பிளான் பண்ணிக்கணும். அப்படி கொடுத்தாதான் நம்ம அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம வந்து மெஷர் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி பிராக்டிகல் செஷன் வந்து மாடல் பிராக்டிகல்ஸ்ல தான் நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியும். பட் எண்ட் செமஸ்டர் எக்ஸாமினேஷன் பிராக்டிகல்ஸ்ல நம்ம இந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. ஏன்னா அதுல எல்லா சிஓல உள்ள பிராக்டிகல்ஸையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி தான் நம்ம லாட் கொடுப்போம். விச் ஸ்டூடெண்ட் வில் ஹேவ் விச் சிஓங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியாது. ஸோ அதனால ஃபார் ப்ராக்டிக்கல் கோர்சஸ் அலோன் we will measure the performance in the continuous internal assessment, and we will not measure the performance in the end semester examination. ஏன்னா அதுல ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஒரு எக்ஸசைஸ் எடுத்து லாட்ல பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதனால அதனோட இதை வச்சு நம்ம வந்து ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம பிளான் பண்றது ப்ராக்டிக்கலுக்கு டே டு டே எவாலுவேஷன், நம்மளோட ரெகுலர் மாடல் ப்ராக்டிகல்ஸ், அதை தவிர ஸ்கில் டெஸ்ட் இருக்கும். இப்ப நிறைய பேர் வந்து ஒரு அசஸ்மெண்ட்டுக்காக ஒரு ஸ்கில் டெஸ்ட் இருக்கும். நாங்க ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல இருக்கிறதுனால ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து எழுதுறதுக்கு அதுல ஒவ்வொரு டிபெண்டிங் ஆன் த பர்டிகுலர் லாங்குவேஜ் வில் யூஸ் த ஸ்கில் கான்செப்ட். இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கில் இருக்கா ஒரு தனியா ஒரு ஸ்கில் டெஸ்ட் வைப்போம், அதை ஒரு பர்டிகுலர் சிஓல எழுதிப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வச்சு இவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து பட் ப்ராக்டிக்கலுக்கு மட்டும் எண்ட் செமஸ்டருக்கு நாங்க வந்து பண்றது இல்லை. ஏன்னா அது பண்ணவும் முடியாது. இந்த இன்டர்னல்ல தான் இவ்வளவு அனலைஸ் பண்ணி இவ்வளவு பிளான் பண்ணி வைக்க முடியும். எண்ட் செமஸ்டர் எக்ஸாமினேஷன்ல எல்லாமே டோட்டலா சாய்ஸ்ல வர்றதுனால அதுல எத்தனை வைக்க போறோம், எத்தனை ப்ராக்டிகல்ஸ் வைக்க போறோம், இதுல வந்து கம்பல்சரியா இந்த சிஓவை அட்டென்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அதனால எண்ட் செமஸ்டர் எவாலுவேஷனை நாங்க விட்டுறோம். Then after setting the question paper, after entry of marks, what you have to do? So in the process, first வந்து define course outcome. ஒரு கோர்ஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம், கோர்ஸ் அவுட்கம்ஸ் டிஃபைன் பண்ணோம். அதுக்கு COPO மேப்பிங் ஒரு டேபிளா நம்ம போட்டோம். இது போட்டதுக்கு அப்புறம் கோர்ஸ் கண்டென்ட்டை டீச் பண்ணோம், டெலிவரி பண்ணோம், லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணோம். பண்ணிட்டு நம்ம டெஸ்ட் வச்சோம். டெஸ்ட் வச்சதுக்கு அப்புறம் டெஸ்டோ எக்ஸாமோ குவிஸோ அசைன்மெண்ட்டோ ஏதாவது ஒன்று வச்சோம்னா அதுல என்ன பண்ணோம், we have allotted marks for CO1, marks for CO2. ஒவ்வொரு டெஸ்ட்லயும் இந்தந்த COக்கு எத்தனை மார்க்குன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். அதுல if you are ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் காமிச்சேன், இப்போ 14 மார்க்ஸ் allotted for CO1, out of 25 14 மார்க்ஸ் allotted for CO1 அப்படின்னு சொன்னா I have to set the target for attainment. இந்த டார்கெட் வந்து யூஸ்வலாவே எல்லா கோர்ஸுக்கும் நாங்க என்ன வச்சிருக்கோம்னா 50% மார்க்ஸ் அட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சிருக்கோம். அப்ப அந்த டார்கெட் செட் டார்கெட்ஸ் ஃபார் அட்டைன்மெண்ட்னா இப்ப CO1க்கு 14 மார்க்ஸ் நான் அலாட் பண்ணிருக்கேன்னா அந்த எக்ஸல் ஷீட் நாங்க கொடுத்துருப்போம். அந்த ஷீட்ல 14 மார்க்ஸ் அப்படிங்கறது கொடுத்துருப்போம். இப்ப 25க்கு CO1 is for 14, CO2 is for 5, CO3 is for 6. இந்த மாதிரி நாங்க கொடுத்துருவோம். கொடுத்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா அது டார்கெட் என்ன செட் பண்ணிடும், 14க்கு 7 எடுக்கணும். அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் 14க்கு 50% என்ன 7, அந்த 7 எடுக்கணும்னு டார்கெட் செட் பண்ணிடும். ஸோ CO1க்கு 7 எடுக்கணும், CO2க்கு அது 6 மார்க்ஸ்னா 3 எடுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி அது செட் பண்ணிடும். செட் பண்ண அதுதான் செட் டார்கெட்ஸ் ஃபார் அட்டைன்மெண்ட். இப்ப இந்த இதுல ஃபர்ஸ்ட் இதுல 2 அசஸ்மெண்ட் இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட், இன்டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட். இப்ப டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட் தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் மார்க் வச்சு. அது வந்து 80%க்கு எடுப்போம். இன்டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட் 20%க்கு எடுப்போம். இப்ப டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட்ல 2 டைப் இருக்கு. ஒன்னு இன்டர்னல், அது ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட், இன்னொன்னு சம்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட்.
ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட்ல கேரி அவுட் பண்றோம். டேர்ம் டெஸ்ட் இல்ல குவிஸோ செமினார் அசைன்மெண்ட் கேரி அவுட் பண்றோம். டேர்ம் டெஸ்ட்ல இந்த மாதிரி நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதுல CO1ல 50% மேல எத்தனை பேர் எடுத்திருக்காங்க. இப்போ 14க்கு 7 டார்கெட் செட் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா out of 50 students, how many students have obtained more than 7 marks? 14 செட் பண்ணிருக்கோம். 14க்கு 50% வந்து 7, 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டோட்டலா இருக்காங்க அப்படின்னா more than 7 marks, how many students obtained? அதை எடுப்போம். அதை வந்து இப்போ ஒரு 40 பேர் எடுத்திருக்காங்கன்னு சொன்னா 40/50 into 100 போட்டோம்னா percentage வந்துடும். அந்த percentage தான் it will give you the attainment level. எத்தனை பேர் இந்த அட்டைன்மெண்ட் வந்து 40/60 40/50 into 100 எவ்வளவு வருது அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சோம்னா அந்த அட்டைன்மெண்ட் லெவல் 75%க்கு மேல இருந்தா லெவல் 3 அண்ட் 70%க்கு மேல இருந்தா லெவல் 2, 60%க்கு மேல இருந்தா லெவல் 1. சப்போஸ் 60%க்கு கீழே இருந்தால் அட்டைன்மெண்ட் இல்ல, நாட் அட்டைன்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். அது NA அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்ப நாட் அட்டைன்ட் அப்படின்னா என்ன செய்யறது? நாட் அட்டைன்ட்னு சொன்னா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் டெஸ்ட் வைக்கிறோம். அதுல வந்து எனக்கு 40% பிள்ளைங்க தான் 50க்கு மேல எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த பர்டிகுலர் CO நாட் அட்டைன்ட் அப்படின்னு வரும். அது நாட் அட்டைன்ட் வந்தா அந்த பர்டிகுலர் COல நம்ம பிள்ளைங்க வீக்கா இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அப்ப அதுக்கு நீங்க கோச் பண்றதுக்கு நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க அப்படிங்கறது நம்ம சொல்லணும். அதுக்கு ஒரு குவிஸ் பிளான் பண்ணலாம். திரும்ப படிக்க வச்சு ஒரு குவிஸ் கொடுக்கலாம், இல்ல திரும்ப ரீடெஸ்ட் கூட கொடுக்கலாம், இல்ல ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி பிளான் பண்ணி அதை ரெக்கார்ட் பண்ணோம்னா அல்டுகெதர் அந்த டேர்ம் டெஸ்ட், அந்த குவிஸ், இல்ல அந்த டேர்ம் டெஸ்ட், அந்த அசைன்மெண்ட் அதை சேர்த்து அவங்களுக்கு என்ன வந்துடும்? அட்டைன்மெண்ட் வந்துடும். சோ இந்த மாதிரி ரெகுலரா நம்ம மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் டெஸ்ட்ல அட்டைன் ஆகணும்னா அதுக்கு பிளான் பண்ணணும். அடுத்து சப்போஸ் தட் பர்டிகுலர் CO1ல ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட்ல 40% இருக்கு, அடுத்து செகண்ட் டெஸ்ட்ல வந்து ஐ எம் கோயிங் டு கவர் தட் சேம் CO, செகண்ட் டெஸ்ட்லயும் அந்த COல கொஸ்டின் கேட்க போறேன், அதனால நான் அப்ப பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப நீங்க பார்க்கலாம். பட் அப்பவும் முடியலைன்னா திரும்ப நீங்க அதுல அடுத்து நீங்க குவிஸோ அசைன்மெண்டா கொடுக்கணும். பட் நீங்க இதுல முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2ல முடியலன்னு 3ல முடியலன்னா நீங்க எண்ட் செமஸ்டருக்கு முன்னாடி ஏதாவது பிளான் பண்ணி வைக்கணும். சப்போஸ் எண்ட் செமஸ்டர்ல வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா சப்போஸ் எண்ட் செமஸ்டர்லயும் முடியல, அட்டைன் ஆகல அப்படின்னு சொன்னா யூ ஷுட் அனலைஸ், the course teacher should analyze what is the problem அப்படிங்கறத, whether the problem is in your course delivery or whether the problem is in the plan of yourself or whether the problem is in the students. And you can ask for suggestions from the students. Why are you like that? What is the problem? எதனால உங்களுக்கு அட்டைன் ஆகல, அவங்களோட ரீசன்ஸும் கேட்கலாம். கேட்டீங்கன்னா you can analyze the situation and for the next batch of students you should account that same factors. இதனோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஏன் இப்படி இருந்தது அப்படிங்கறத அனலைஸ் பண்ணி அங்க அதை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணணும். சப்போஸ் தட் யூ ஹவ் ரீச் த மேக்ஸிமம் லெவல், 3 வந்துட்டோம், எனக்கு நாட் அட்டைன் வந்தா இப்படி எல்லாம் பண்ணணும். 3 வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா 3 வந்தாலும் yet you can go for further improvement. If it is more than 75%, you are saying that it is level 3. Next time, if you have reached 3, third level can be changed to more than 80%. So அந்த மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். So 80% மேல வந்துட்டீங்கன்னா more than 85%க்கு பண்ணலாம். So still 100% வர வரைக்கும் கூட நீங்க வந்து எய்ம் பண்ணலாம். So அந்த மாதிரி நம்மளோட டார்கெட்டை நம்ம எவ்ரி டைம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்காக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் லெவல் 1ல இருந்தோம்னா you can go for level 2. ஸோ இந்த மாதிரி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்க்கு நம்ம பிளான் பண்ணலாம். ஸோ ஒவ்வொரு டேர்ம் டெஸ்ட்லயும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நாங்க மெஷர் பண்றோம். Accordingly, we are taking action. And for quiz and seminar also, you had to record the performance like this. For assignment also, you had to record the performance. And for end semester also, the controller will be giving the performance after evaluating the question paper sheets. CO-wise assessment will be given by the controller of examination. And everything will be accounted. இதுல ஃபார்மேட்டிவ் வந்து நாங்க வந்து 60% வச்சிருக்கோம், சம்மேட்டிவ் வந்து 40% அக்கௌண்ட் பண்ணி
அது 100% வரும். அந்த 100%க்கு வந்ததை 80%க்கு கன்வெர்ட் பண்ணி டைரக்ட் அசஸ்மெண்டா வச்சிருக்கோம். And 20% indirect assessment. Indirect assessment is done through course exit survey. Course exit surveyங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் போன செஷன்ல சொல்லியிருக்கேன். அதுல at the end of the course will be asking for feedback, and the feedback is assigned by the course teacher regarding 5 COs. Perception about the perception of the learners about the course outcome. இந்த கோர்ஸ் அவுட்கம் என்னால அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சிச்சா, எந்த லெவல்ல நான் இருக்கேன் அப்படிங்கறத அவங்களே வந்து சொல்லுவாங்க. அது சொல்ற இதுல இருந்து அவங்களோட ஃபீட்பேக் கொடுத்ததுல இருந்து எத்தனை பேர் அக்ரி பண்றாங்க, எத்தனை பேர் ஸ்ட்ராங்லி அக்ரி பண்ணிருக்காங்கிறத வச்சு ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து கால்குலேட் பண்ணுவோம். அந்த ஃபேக்டர் 20% எடுப்போம். இந்த 80 + 20 altogether 100%. இதுதான் நம்மளோட CO அட்டைன்மெண்ட். இந்த CO அட்டைன்மெண்ட் கால்குலேட் பண்ணினதுதான் நமக்கு அந்த பர்டிகுலர் கோர்ஸ் அவுட்கம் குள்ள அட்டைன்மெண்டா வரும். அதை வச்சு PO அட்டைன்மெண்ட் COPO டேபிள்ல COPO ரிலேஷன் போட்டிருக்கோம். அதுல வந்து வெயிட்டேஜ் ஃபேக்டர் கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். அதுல இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அது PO அட்டைன்மெண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிரும். ஸோ PO அட்டைன்மெண்ட்க்கு வந்து 70% இந்த COPO மேப்பிங்ல இருந்து CO அட்டைன்மெண்ட்ல இருந்து 70% டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட் வரும். எல்லா கோர்சஸ் அல்டுகெதர் இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் கோர்சஸ் முடிஞ்ச செகண்ட் செமஸ்டர் அப் டு சிக்ஸ்த் வரைக்கும் நமக்கு COPO மேப்பிங் டேபிள் வச்சு PO அட்டைன்மெண்ட் கால்குலேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் altogether அதை 70% எடுத்துட்டு 30% is given for indirect assessment. அந்த indirect assessment is graduate exit survey. இந்த மாதிரி CO வந்து கோர்ஸ் எக்ஸிட் சர்வே வாங்கின மாதிரி PO 1 to 7க்கு நாங்க கிராஜுவேட் எக்ஸிட் சர்வே வாங்கணும். இது வந்து எண்ட் ஆஃப் த 3 இயர் 6 செமஸ்டரும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த கிராஜுவேட் எக்ஸிட் சர்வே PO 1ல நான் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கேன், PO 2ல எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கேங்கிறத பர்செப்ஷன் வாங்கணும். as well as இது 10%, 30ல 10% கிராஜுவேட் எக்ஸிட் சர்வே வச்சிருக்கோம். 20% performance in co-curricular and extracurricular activities. இதுவும் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். 20% ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து 3 இயர்ஸ்ல அவங்க வந்து என்ன ஈவெண்ட்ஸ்ல எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்காங்க, என்ன ஆக்டிவிட்டிஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்காங்க எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணி அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் 20% எடுப்போம். ஸோ 10 + 20 30 இன்டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட். அல்டுகெதர் PO அட்டைன்மெண்ட் என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணிடுவோம். PO அட்டைன்மெண்ட் வந்து ஃபைனல் நம்பரா வரும். அதுதான் நம்மளோட அட்டைன்மெண்ட் வேல்யூ. சப்போஸ் இந்த பேட்ச்ல இதுல லெவல் 1ல இருக்குமா, 70க்கு மேலனா குட், 70க்கு கீழேனா என்ன, அந்த மாதிரி அதுக்கு கேடர் லெவல் வச்சிருக்கோம். PO அட்டைன்மெண்ட்ங்கிறது நாட் டிபெண்ட் ஆன் PO அட்டைன்மெண்ட். PO அட்டைன்மெண்ட்ங்கிறது தனி. PO அட்டைன்மெண்ட் இஸ் ஃபுல்லி இன்டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட். இது வந்து என்னன்னா ஆஃப்டர் கிராஜுவேஷன் 2 to 3 years இல்ல 4 to 5 years of graduation க்கு அப்புறம் how the students are settled in life அதை வச்சு indirect assessment நம்ம கொடுக்கலாம். பிளேஸ்மெண்ட் ரெக்கார்ட் என்ன, எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க, எத்தனை பேர் ஹையர் ஸ்டடீஸ் ப்ரொக்ரெஷன் ஆயிருக்காங்க, எத்தனை பேர் ஆண்டர்பிரனர் ஆயிருக்காங்க. அடுத்து ஃபீட்பேக் ஃப்ரம் அலுமினி, ஃபீட்பேக் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயர்ஸ், ஃபீட்பேக் ஃப்ரம் பேரண்ட்ஸ். இதுக்கெல்லாம் டோட்டலா 100 வர்ற மாதிரி. இப்போ பிளேஸ்மெண்ட்னா 20%, ஹையர் ஸ்டடீஸ்னா 20%, ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் 10%, அலுமினி வந்து 10%, எம்ப்ளாயிஸ் 20%. இந்த மாதிரி 100க்கு வர்றதுக்கு பர்சன்டேஜ் அலாட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த ஃபீட்பேக்கு வந்து நமக்கு ஒரு டார்கெட் கிடையாது. பட் மேல உள்ள 3 பிளேஸ்மெண்ட் ரெக்கார்ட், ப்ரொக்ரெஷன் டு ஹையர் ஸ்டடீஸ் அண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் எடுத்தோம்னா அதுக்கெல்லாம் சப்போஸ் we are starting for this batch of students, we have to set the target. இப்போ 50 students of a class இருக்காங்க அப்படின்னா out of 50 students how many should be getting placement. அதை முதல்லயே ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் வந்த உடனேயே நம்ம பிளான் பண்ணிடணும். இந்த 50 பேர்ல நான் 10 பேராவது பிளேஸ்மெண்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறத பிளான் பண்ணி டார்கெட் செட் பண்ணணும். அடுத்து ஹையர் ஸ்டடீஸுக்கு எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போறாங்க, 50 பேர்ல 20 பேராவது ஹையர் ஸ்டடீஸ் போகணும். 50 பேர்ல ஒரு 10 பேர் வந்து ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும். இந்த மாதிரி டார்கெட் செட் பண்ணிட்டு ஃபைனலா நம்ம செட் பண்ண டார்கெட் 10 பேர் வந்து பிளேஸ் ஆகணும்னு நினைச்சோம்னா நமக்கு 10 பேரும் ஆயிட்டாங்கன்னா 100% அட்டைன்மெண்ட்.
10 பேர் நம்ம டார்கெட் செட் பண்ணோம், அதுல 4 பேர் தான் போயிருக்காங்கன்னா 40%. அந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி ஹையர் ஸ்டடீஸுக்கும் நம்ம டார்கெட் செட் பண்ணது ஓகே. இப்ப இந்த தடவை 10 பேர் நான் சொன்னேன், 10 பேர் பிளேஸ் ஆயிட்டாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பேட்ச் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நீங்க 10 பேர் வைக்க கூடாது. அடுத்து எனக்கு 20 பேர் இல்ல 15 பேர்னு கூட டார்கெட் செட் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பேட்சா நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷனோட பெர்ஃபார்மன்ஸை நம்ம இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போனோம்னா நம்மளோட பிளேஸ்மெண்ட் ரெக்கார்ட், ஹையர் ஸ்டடிஸ் ரெக்கார்ட் இதையெல்லாம் ப்ராக்ரஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் போகும்போது நிறைய பேர் உங்களுக்கு மேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு நீங்க கொடுக்கலாம். பட் எங்களுக்கு நாங்க இப்பதான் இதுல இருக்கோம். ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இப்ப ப்ரமோட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால we can plan for 4 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கலாம், இல்ல 10% தான் நாங்க செட் பண்ணுவோம். இப்போ 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா அதுல 10% செட் பண்ணிக்கலாம். 4 பேர் ஆண்டர்பிரினர் ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம். So what are the challenges in OBE? இப்போ OBE implementation அப்படிங்கிறது ஒரு very very tough job. So அதுல manageable எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னா your class size should be manageable. ஒரு 70-80 பேரை வச்சுட்டு நம்மளால இண்டிவிஜுவலா ஒவ்வொருத்தருக்கும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி this person is weak in this ஐடென்டிஃபை பண்றதே ரொம்ப கஷ்டம். So with the class size, you are able to split the class into 2 classes, means okay. Suppose we are having 80 or 85 students, means we cannot really concentrate on the skill set of the students. அது ரொம்ப டஃப். அதே மாதிரி நம்ம எவாலுவேஷன் டெக்னிக், கொஸ்டின் வைஸ் மார்க்கை நீங்க போடணும், சிஓ வைஸ் நீங்க அனலைஸ் பண்ணணும். இது எல்லாம் கிளாஸ் சைஸ் இருந்தா நம்மளால டைம் காணாது. And also the time allotted, இப்போ 3 months time, the 90 days working timeல இண்டிவிஜுவலா நம்ம இந்த ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட் தான். ஆக்சுவலா the educational activities of the students who are coming from various backgrounds with different learning styles, different augmentation styles, இந்த மாதிரி different இதுல the confidence level of the students also varying. அவங்களோட செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் லெவலுமே ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க எல்லாரையும் நம்ம இந்த பிளாட்ஃபார்ம்குள்ள கொண்டு அவங்களுக்கு and every student will be learning in their own pace. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டைம் ஆகும் அதை கிராஸ் பண்றதுக்கு. இதுக்கெல்லாம் நமக்கு நிறைய டைம் இருந்தாதான் நம்மளால பண்ண முடியும். within 3 months டைம் நம்ம பண்ண it is quite a tough task. அடுத்து டேட்டா கலெக்ஷன், நிறைய டேட்டா கலெக்ட் பண்ணணும். இப்ப இதுலயே பார்த்துருப்பீங்க, ஒவ்வொரு ஆன்சர் ஷீட்டுக்கும் நம்ம கொஸ்டின் வைஸ் மார்க் என்ட்ரி போடணும். அந்த டேட்டா ஒவ்வொரு டேட்டாவையும் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி கிளாஸ் வைஸ் அனலைஸ் பண்ணி இந்த சிஓல எந்த கிளாஸ் அட்டைன் ஆயிருக்காங்க, இதுல அட்டைன் ஆகல, அந்த டேட்டாவெல்லாம் பூல் பண்ணி அதை ஒரு கமிட்டிட்ட சப்மிட் பண்ணி அவங்க அனலைஸ் பண்ணி என்ன ஆக்டிவிட்டின்னு சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அதுக்கு என்ன மானிட்டர் பண்ணீங்க, அதுக்கு என்ன ஆக்ஷன் எடுத்தீங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பிளான் பண்ணணும். For that, the administrative setup should be there. We are having academic attainment monitoring committee, and that committee will work on the collection of the data from the different departments, and each department will be having a monitoring representative, and that person will be submitting everything. And the action taken report should be collected, and that will be submitted to IQAC. Then IQAC meeting in the action plan. So in the mari several setups have to be organized. Then the data easy நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா you should go for cloud infrastructure. வெப்சைட்லயே நம்ம cloud online admissionல இருந்து OBE, mark entry, and feedback mechanism, post exit survey, and question paper submission, everything should be online. இருந்தாதான் நம்ம பண்ண முடியும். So more technical infrastructure needs to be developed, and technical support should be extended in the campus so that we can implement OBE easily. Okay, so with this I have finished my presentation. Any questions? When the questions are never consider the quality of the input. I mean, student effort or quality of teaching learning activity of the institute or individual faculty is hidden. No, sir.
இதுலதான் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து அவுட்கம் டீச்சிங் லேர்னிங்ல வந்து நம்ம வந்து ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டி தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்பதான் உங்களுக்கு வந்து உங்களோட இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுறதுக்கு இப்பதான் வந்து உங்களுக்கு நிறைய பிளெக்சிபிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அலைன்மெண்ட் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அதுல வந்து நீங்க பிளான் பண்ணும்போது நீங்க அடுத்தவங்க கொடுத்ததான் நீங்க கொடுக்கணும்னு இல்லை. இப்ப நீங்க நிறைய நியூஸ்லயே படிச்சிருப்பீங்க, கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்ல ஒர்க் பண்ற டீச்சர் கூட ஒரு இனோவேட்டிவா ஒரு ஐடியாலாம் யூஸ் பண்ணி அவங்க பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி நீங்க உங்களோட பிளான்ல கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அலைன்மெண்ட்ல உங்களோட டீச்சிங் ஸ்ட்ராட்டஜி, ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன, உங்களோட லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டி என்னன்னு கொடுக்க முடியும். நீங்க இந்த லிஸ்ட் பண்ண ஆக்டிவிட்டி தான் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ இப்பதான் உங்களுக்கு நிறைய பிளெக்சிபிலிட்டி இருக்கு அவுட்கம் பேஸ்ட் டீச்சிங்ல. உங்களோட இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ், உங்களோட கிரியேட்டிவா உள்ள என்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ங்கிறது நீங்க கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி குவாலிட்டி ஆஃப் இன்புட் கன்சிடர் பண்ணலன்னு சொல்றீங்க. குவாலிட்டி ஆஃப் இன்புட் கன்சிடர் பண்ணாம எப்படி அவங்க ஸ்கில்ஸை வந்து நீங்க கொண்டு வருவீங்க? நீங்க ஒரு கிளாஸ்க்குள்ள நீங்க முதல்ல போகும்போதே நீங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை அனலைஸ் பண்ணிடுவீங்க. இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த கோர்ஸ் அவுட்கம் வரணும்னா நீங்க என்ன லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டி கொடுக்க போறீங்கிறத அவங்கள வச்சுதானே சார் நீங்க டிசைட் பண்ணுவீங்க. சப்போஸ் முதல்லயே தெரியல அப்படின்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் முடிஞ்ச பிறமாவது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்படி இருக்காங்க, அதனால இந்த மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணுவோம். அது வந்து என்னன்னா, when the questions are localized into the strength and weakness of the students, what about the national or global competitiveness, how to meet these parameters? சரி சார், ஆனா வந்து நீங்க குளோபல் கம்பீட்டன்சிஸ் கொண்டு வரணும்னு நம்ம சொல்றோம். ஆனா குளோபல் கம்பீட்டன்சிஸ் வந்து இப்போ ஒரு 50 பேர் கிளாஸ்ல இருக்காங்கன்னா அந்த 50 பேரும் குளோபலா கம்பீட்டன்சிக்கு வர்றதுக்கு சான்ஸே இல்லையே சார். மொத்தமா 50 பேரும் எப்படி போவாங்க? நீங்க 50 பேர்ல நீங்க அனலைஸ் பண்ணி இந்த 10 பேர் இப்படி இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்க வேற மாதிரி தான் டாஸ்க் கொடுக்கணும். அவங்க குளோபலா போவாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. இல்லையா சார்? எல்லாருக்கும் நீங்க இதுதான் இந்த ப்ராப்ளம். இப்ப நம்ம இதுவரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி கொடுக்கறது இல்ல, எல்லாருக்கும் மொத்தமா தான் நம்ம கொடுக்குறோம். இப்ப நீங்க லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டி நீங்க பண்ணும்போது you should categorize your students in such a way that these people are weak. அவங்களுக்கு அவங்க லெவல்ல இருந்து முன்னாடி வர்றதுக்கு என்னன்னு பார்க்கணும். இவங்களுக்கு குளோபலா மீட் பண்றதுக்கு இவங்களுக்கு என்ன வருதுன்னு நம்ம பார்க்கணும். ஓகே. அப்ப இது வந்து குவிஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கண்டக்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு நம்ம டஃப்னஸ் வந்து क्वेश्चनல இன்கிரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா மேடம்? ஆமா சார், அதனாலதான் சொல்றேன். நான் வந்து மினிமம் வந்து நீங்க 40% எடுக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் இருக்கணும், ஸ்கோப் இருக்கணும். டஃப்னஸ் கொடுக்கறவங்களுக்கு அது கொடுக்கணும். நீங்க 40% எடுக்கிறவங்களே நீங்க 80% ஏன் எடுக்க வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? மார்க்கை எல்லாருக்கும் நிறைய போடணும்னு நினைக்க கூடாது. இவங்களுக்கு இவங்க லெவல் என்ன, அவங்களுக்கு அவங்க லெவல் என்னங்கிறது கரெக்டா நம்ம தெரியற மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுற மாதிரி இருக்கணும். ஓகே, தேங்க்யூ மேம். அப்புறம் எனக்கு மேடம் ரெண்டு கேட்டிருந்தேன் நான். சொல்லுங்க. கொஸ்டின்ஸ் ஹையர் லெவல்ஸ்ல நம்ம கேட்கும் பொழுது இப்போ CO1 CO2 இதெல்லாம் டிஃபால்ட்டா அதுல இன்க்ளூட் ஆகிரும் இல்லையா? ஹையர் லெவல் கொஸ்டின்ஸ் போகும்போது பசங்க அந்த பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதெல்லாம் தெரிஞ்சா தான் ஹையர் லெவல் கொஸ்டின் அட்டன் பண்ண முடியும். அப்படி இல்ல சார், உங்க பையன்கள்லயே இருப்பாங்க சார், அவங்களால வந்து நல்லா ப்ராப்ளம் செய்ய முடியும், அனலைஸ் பண்ணி எல்லாம் செய்வாங்க சார், தியரமே ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க, மேத்ஸ்ல அழகா ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. ஆனா எழுத சொன்னீங்கன்னா எழுத மாட்டாங்க சார். நான் பார்த்திருக்கேன். நீங்க அப்படியே எழுத சொன்னா அவங்களால எழுதவே முடியாது. ஆனா நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை புரிஞ்சு டிஸ்கஸ் பண்றவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. மெயினா வந்து உங்களுக்கு பசங்கள்ல அப்படி இருப்பாங்க. கேர்ள்ஸ் எழுதிருவாங்க, கேர்ள்ஸ் வந்து மெமரியில எழுதிருவாங்க, பட் அவங்களால அந்த இது பண்ண முடியாது. இன்னொன்று வந்து நீங்க ஹையர் லெவல் கொஸ்டின் வந்து கேட்டா வந்து அந்த ஹையர் லெவல்ல CO எழுதிருக்கீங்கன்னா ஹையர் லெவல்ல தான் கொஸ்டின் கேட்கணும். அதுக்கு போய் நீங்க வந்து CO2 லெவல்ல நீங்க கொஸ்டின் கேட்டுட்டு அது ஹையர் லெவல் அட்டைன் பண்ணிட்டு நம்ம சொல்ல முடியாதுல்ல. அதனால கொஸ்டின் கேட்கும் போது இது வந்து அண்டர்ஸ்டுட், அந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சாதான், மனசுக்குள்ள தெரிஞ்சாதான் பண்ண முடியும். ஆனா நீங்க எவாலுவேட் பண்ணும்போது இதை வச்சு அதை எவாலுவேட் பண்ண முடியாது. ஹையர் லெவல்ல எவாலுவேட் பண்ணா இது இம்ப்ளை இது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இது வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு இது ஓகே. அப்புறம் இந்த அட்டைன்மெண்ட் லெவல் பர்சன்டேஜ்ல போட்டு காமிச்சீங்க இல்லையா, 60க்கு குறைஞ்சதுனாக்க we are not attained the level அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க. ஆமா,
அது வந்து குளோபலி அது உங்க இன்ஸ்டிடியூஷன்ல நாங்க 16 ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் சார். நீங்க வந்து லெவல் 1 என்ன, லெவல் 2 என்ன, லெவல் 3 நான் சாம்பிளுக்கு தான் கொடுத்திருக்கேன். நீங்க செட் பண்ணிக்கலாம். இப்ப சில காலேஜஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கோர்ஸ் டீச்சருக்கே அந்த பிளெக்சிபிள் கொடுத்துருவாங்க. சில கோர்ஸ் வந்து ஈஸியா இருக்கும், சில கோர்ஸ் வந்து கஷ்டமா இருக்கும். அப்ப அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க செட் பண்ணனாலும் பண்ணலாம். ஆனா அதுல என்ன ஆயிரும்னா ஒவ்வொருத்தரும் இப்படி ஈஸியா நான் அட்டைன் ஆயிட்டேன்னு சொல்றதுக்காகவே வந்து கொஞ்சமா செட் பண்ணிக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க. அதுக்காக தான் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல காமனா செட் பண்ணிக்கிறது. சரி, ஓகே. Thank you. Thank you. Ma'am, இன்னொரு கொஸ்டின். How can we decide whether the student should opt for higher studies or become entrepreneurs? How can we decide? அது நம்ம எப்படி சார் டிசைட் பண்ண முடியும்? இல்ல நீங்க ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு நீங்க மோட்டிவேட் பண்ணலாம். இல்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்தவனே 10% ஆஃப் ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து பிளேஸ்மென்ட், அது நம்மளோட டார்கெட். அப்படி சொன்னீங்க இல்லையா? அப்ப அது நம்ம தானே டிசைட் பண்றோம் அப்படிங்கற வச்சு அவங்க கேக்குறாங்க. ஆமா, நம்ம தான் டிசைட் பண்றோம். நம்ம வந்து சொல்றதை வச்சு ஒரு சப்ஜெக்ட்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம கிரியேட் பண்றதை வச்சு பிஜிக்கு போகலாம் இல்லையா? இப்ப தேர்ட் இயர்ல எல்லாம் நம்ம வந்து கிளாஸ் எடுக்கும் போது அந்த சப்ஜெக்டோட டெப்த நம்ம சொல்லுவோம். இதுல இருந்து நம்ம பிஜில இவ்வளவு படிப்பீங்கன்னு சொல்லுவோம். இது எல்லாமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் பண்றது தானே சார். நம்ம டீச் பண்றது, நம்ம கொண்டு போறதுல இருந்து நம்ம வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸ் போகணுங்கிற ஆசை வந்து அவங்களுக்கு வர வைக்கணும். அதே மாதிரி ஆண்டர்பிரினர் ஸ்கில்லுக்கு உங்க இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இப்ப இன்குபேஷன் வச்சிருக்கோம். அந்த சென்டர்ஸ்ல இருந்து என்ன ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்றோம். இப்ப செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் படிக்கும் போதே அவங்கள வந்து அந்த ப்ரோக்ராம்ல எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வச்சோம்னா அவங்க வந்து அதுல அந்த ஆக்டிவிட்டியில இன்வால்வ் ஆயிருவாங்க. அப்ப அவங்க எல்லாம் ரன் பண்றவங்களே இருக்காங்க வீட்டுல வச்சு. அந்த மாதிரி நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட கிரியேட் பண்ணலாம். சரி சரி. நம்ம இன்னொரு சார் கேட்கிறாங்க, for accountancy subjects unit wise weightage should be given because apart from introductory unit all other units carry equal weightage. What can we do, madam? அது நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கலாம் சார். அதான் நான் சொன்னேன், டிபெண்டிங் ஆன் த கோர்ஸ். உங்களுக்கு வந்து சப்போஸ் இப்படி வந்து நாங்க ரூல் சொல்றது எதுக்காகனா, யாராவது இதை வயலேட் பண்ணி இப்படி ஈஸி ஆக்கிட கூடாது, இது இந்த மாதிரி அவங்களோட ஈஸினஸ்க்காக யாரும் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறோம். இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு இப்படி இருக்கணும், ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் என்னன்னு செட் பண்றோம். பட் அதை மீறி இது வந்து ஓகே இதுக்கு இப்படிதான் இருக்க முடியும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா you can represent it through your HOD. Your HOD also accepted the same. But HOD knows all subjects. இப்போ டிபார்ட்மெண்ட்ல எல்லாரும் இருப்பாங்க, அவங்க எல்லாமே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி யூ கேன் டிஃபை தட் கான்செப்ட். இப்ப சப்போஸ் அவங்க சொல்றாங்க இல்ல இதை இப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு மத்தவங்க சொல்றாங்கன்னா he cannot do it. Suppose all are agreeing that this can be possible only like that, then he can okay. அது வந்து நீங்க HOD can decide. My another question, ma'am. Is it difficult to quantify questions relating to creativity? அப்படி கேட்கிறாங்க. Is it difficult to quantify, sir? Is it difficult to quantify questions relating to creativity? Quantify na என்ன மீனிங் சார்? இத்தனை क्वेश्चन தான் இருக்கணும் அப்படிங்கறதா? ஒரு கேட்டகரி வச்சிருக்கோம் இல்லையா? K6 கிரியேட்டிவிட்டி K6 னு வச்சிருக்கோம். அந்த K6ல வந்து இப்ப நீங்க குவான்டிஃபைங்கிறது எனக்கு என்ன மீனிங் ஆகுதுன்னா எத்தனை क्वेश्चन இருக்கணும் அப்படிங்கறத கேக்குற மாதிரி தான் எனக்கு மீன் ஆகுது. இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் டு குவான்டிஃபை क्वेश्चन அப்படின்னா actually it is not quantified question. It depends on the course that in order to have a standard quality of that course. இந்த கோர்ஸுக்கு இந்த மாதிரி கிரியேட்டிவிட்டி இருந்தா நல்லா இருக்கும் நீங்க கோர்ஸ் டீச்சர் நினைச்சீங்கன்னா அந்த இதுக்கு நீங்க எத்தனை क्वेश्चन வேணும் அப்படிங்கறத நீங்க டிசைட் பண்ணணும். இப்ப நாங்க கம்பல்சரியா செக்ஷன் B-ல கம்பல் பண்ணிருக்கோம். சப்போஸ் தட் இட் இஸ் பர்டிகுலர் பேப்பர் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஓரியன்டா இருக்கு, நிறைய அந்த கிரியேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ் கொண்டு வர்றதுக்கு இருக்குன்னு சொன்னா you can also give a question in section C. It is not compulsory that you should not ask in section C. அது எல்லாமே இதான் நான் சொல்றேன், கோர்ஸ் டீச்சருக்கு அந்த ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இப்ப நிறைய கொடுக்குறோம். சரி மேம், சரி.
Professors, any other questions? Thank you, ma'am. Thank you very much. Now Thank I you. invite our additional IKC coordinator, Dr. Prithivi Kumaran, to give word of thanks. A very good morning, Ananda. It is really a nice to section on the one of the final session of our continuous 3 lectures on outcome-based education. The previous 2 lectures, Madam explained about the fundamentals and other how to plan outcome-based education, etc. And today, the evaluation process regarding outcome-based education. Really, all the 3 sessions were very informative, and really Madam has tried exhaustively to give all the details regarding outcome-based education. And Chair, first of all, I thank our management and our principal for arranging such a wonderful set of sessions, which is Nida Dava. I thank our resource person, Professor Sadhya Ma'am, Associate Professor of Computer Science of SFR College, Sivasi, for sparing her time to deliver these 3 lectures for us. Thank you very much, ma'am. I thank our principal for making efforts and giving guidance to arrange this set of lectures. Thank you, sir. I thank all our fellow teachers, participants, who actively participated and interacted with a lot of questions in this session. Not only today's and also the previous 2 sessions also. Thank all our faculty members. I thank our IKC coordinator, Dr. T. Kadrola Kumar, who has taken all the efforts to arrange such wonderful sessions for us. Thank you, sir. The technical team who worked behind this to bring us these 3 sessions, Mr. Prem Shankar and Mr. Ram Kumar. And once again, I thank one and all who all actively participated in this session. Thank you. Thank you, Ananda. Thank you, madam. And I thank IKC coordinator and additional coordinator and all the professors for taking part in this wonderful webinar. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much.